Good evening and a warm welcome to one and all. रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वरच्या तर्फे आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आरोग्यम परमभाग्यम स्वास्थ्यम सर्वसाधनम. Isn't it true? Health is the biggest wealth in one's life. In fact, it is the only thing which helps us to achieve anything else in our life. And today it is the most pressing issue in front of all of us. कोविड-19च्या भयानक अनुभवानंतर आरोग्य, हेल्थ स्टेटस हे आपल्या सर्वांसाठी सर्वात चिंताजनक बाब आहे आणि आज आपण त्याच्याबद्दलच काही माहिती करून घेणार आहोत. Today we are gathered here to participate in a very unique community awareness initiative by the Rotary Club of Mumbai Parleshwar, Sanvad Doctoranshi, where we interact with eminent specialists and super specialists from various branches of clinical and allied medicine and try to understand our health with better clarity. It gives me great pride and pleasure to introduce Dr. Sanjay Oak to you. Incidentally, I've done my public health internship at Nair Hospital when Sir was the dean there. So this is a great opportunity for me. Dr. Sanjay Oak is a renowned pediatric surgeon with more than 3 decades of clinical experience and about 2 decades of experience in health administration. Dr. Oak did his undergraduate medicine from Government Medical College, Meerut, with distinctions in pharmacology, forensic medicine, and general surgery. He has a master's in general surgery and a master's in pediatric surgery and is an honorary fellow of Royal College of the Surgeons of Edinburgh. He has published more than 250 scientific papers on pediatric surgery and laparoscopic surgery in children in journals of international repute and has written 51 books in Marathi and English. He is a columnist in Sunday Lok Satta for 7 years. He has been awarded Dr. B.C. Roy National Award in the year 2005. Dr. Oak and his team of dedicated clinicians have performed more than 700 surgeries per year, totally free of cost since last several years for needy children in Chiplun. And he has also put together a team to operate at the civil hospitals in Alibag and Shahpur. Dr. Sanjay Oak has been chairperson of the Chief Minister's Medical Relief Fund from 2017-2019, and in April 2020, he was appointed as the chief of the task force for Maharashtra to combat corona. Dr. Oak was then instrumental in getting repurposed medicines in the forefront, planning management protocols, conceptualizing the field hospitals, designing the screening method with pulse oximetry as a tool, and he was also part of the national protocol design team. A big applause for Dr. Sanjay Oak. Now, we move on to our next set of dignitaries, and this is very close to home. आपण सर्वांनी मेफ्टाल स्पास, सेट्रिझिन आणि ॲझिबेस्ट ऐकलंय का? आज मी सेट्रिझिन घेऊन इथे उभी आहे. These are all very familiar and household names for us, right? Well, the manufacturer of these and many such common use and essential medicines is none other than Blue Cross Laboratories, and they have been benevolent enough to support the social causes of Rotary Club of Mumbai Parleshwar very sincerely and wholeheartedly since the last several years. Today, we have Mr. Ashish Sirsat, their Senior Executive Director, and our very own past president and their joint managing director, Rotarian Bhalachandra Barve, here with us. A round of applause for them, please. I now request my president, Rajesh Shah, to please felicitate these eminent dignitaries. Sir. Yeah. I'm now going to request I'm now going to request Sri Ashish Sirsat to address the gathering for a few minutes.
I will take a few minutes only. Today's meeting, right, I was told is, this is the 10th year of संवाद डॉक्टरांशी. मध्ये 2 वर्षाचा गॅप झाला कोविडमुळे, राईट, म्हणून ही 8वी एडिशन, पण अदरवाईज 10 वर्ष झाली. सो माय कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर फॉर कंडक्टिंग दिस. इट्स अ फॅन्टॅस्टिक इनिशिएटिव्ह. मला वाटतं लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि लोकांना माहिती देण्यासाठी असं फोरम फार कमी ठिकाणी आहे आणि इकडे पार्ल्यामध्ये होतं आहे, फार छान आहे. मला यासोबत डॉक्टर ओक यांनाही थँक्यू म्हणायचे, कारण एक फोरम मिळालेला आहे तर आपण त्यांना थँक्यू म्हणावं. कारण कोविड ज्यावेळेला सुरू झालं आणि त्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा कोविड टास्क फोर्स उभी केली त्याचे चेअरमन महाराष्ट्रासाठी डॉक्टर ओक होते. आणि सगळ्यांना माहिती आहे की ऑल ओव्हर इंडियामध्ये सगळ्यात जास्ती जर कंट्रोल जर कोणत्या स्टेटमध्ये होता तर तो महाराष्ट्रात होता आणि त्याचं क्रेडिट डॉक्टर ओक आणि त्यांच्या टीमनं जातं, राईट. त्यामुळे थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर. आय थिंक हा एक संवाद आहे आणि या सब्जेक्टला नाव इतकं सुंदर दिलेलं आहे, संवाद डॉक्टरांशी, राईट. हे मला खूप बरं वाटतं. म्हणजे जरी आपण 1 to 1 नाही बोलू शकलो तरी जेव्हा डॉक्टर दिसतात तेव्हा बरं वाटतं, तेव्हा काहीतरी असं वाटतं की कोणीतरी आलेलं आहे आपल्याला काहीतरी सांगण्यासाठी. सांगायला चालू करतात तेव्हा अजून समजतं, राईट, अजून बरं वाटतं, राईट. आणि आपल्याला प्रॉबेबली आपल्या डॉक्टरांशी जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा थोडा जास्ती कॉन्फिडन्स येतो, राईट, की हे जे काय आपल्याला विकार झालेला असतो ते सांगायला जातो आपण डॉक्टरना, त्यावेळेला जरा जास्ती कॉन्फिडन्सने आपण सांगतो आणि जास्ती क्लॅरिटीने सांगतो, राईट. त्यामुळे हा संवाद, राईट, हा कंटिन्यू राहायला पाहिजे. 2 वर्षाची गॅप झाली आपल्या संवादामध्ये, राईट, पण ती आय थिंक गॅप आता भरून काढेल, राईट, रोटरी क्लब मुंबई पार्लेश्वर, राईट. आय एम शुअर ऑफ दॅट, राईट. एक लास्ट सांगतो की डॉक्टर हे एक प्रोफेशनल म्हणतो आपण, पण हे एक वेगळंच प्रोफेशन आहे. एक CA असतो, एक लॉयर असतो, असे बरेच काही प्रोफेशन्स आहेत. या सगळ्या प्रोफेशनमध्ये एक लॉ लिहिलेला असतो, एक नियम असतात. ते नियम फॉलो केले की एंडला काहीतरी आपल्याला मिळतं. पण डॉक्टरांच्या बाबतीमध्ये असे नियम नसतात. हायपरटेन्शन असतं पेशंट्सना, एक 30 वर्षाचा आहे, एक 50 वर्षाचा आहे, एक 70 वर्षाचा आहे. या सगळ्यांचं जरी रीडिंग 150/90 असलं तरी प्रत्येकाची ट्रीटमेंटही वेगळी असते. आणि ही जी ट्रीटमेंट आहे ही डिसाईड करणारा जो डॉक्टर आहे, राईट, त्याला जो संवाद साधावा लागतो त्या 30 वर्षावाल्याबरोबर, 50 वर्षावाल्याबरोबर आणि 70 वर्षा, राईट, हा संवाद किती इम्पॉर्टंट असतो, राईट. तिन्ही सेम नंबर्स पण त्याची ट्रीटमेंट वेगळी, कारण प्रत्येकाच्या बरोबरचे विकार वेगळे असतात, प्रत्येकाच्या बरोबरचे असोसिएटेड जे स्ट्रेस असतो किंवा काही बाकीचे विकार असतात ते वेगळे असतात, राईट. सो त्यामुळे हे डॉक्टर हे प्रोफेशन जे आहे, राईट, हे अगदीच वेगळं आहे. त्यामुळे जितक्या पण डॉक्टरना आपण भेटू, त्यामुळे आय एम ग्लॅड की इकडे सगळ्या वेगवेगळ्या स्पेशालिटीच्या डॉक्टर्सना बोलवतात आणि सगळ्यांशी तुम्हाला संवाद साधायचा चान्स मिळतो, राईट. सो थँक्यू अगेन मुंबई पार्लेश्वर. मी वेळ घेत नाही, राईट, अँड आय वुड रिक्वेस्ट टू कॅरी द प्रोग्राम फॉरवर्ड. थँक्यू. Thank you, Ashish sir. I now invite Atul onto the stage to conduct the interview, and President Rajesh, let us escort the other dignitaries to their seats. धन्यवाद मोनिका. नमस्कार डॉक्टर ओक. सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या कोविड लढ्याची जबाबदारी समर्थपणे पेलल्याबद्दल पार्लेकरांच्या वतीने तुमचं अभिनंदन आणि आभार. आणि खूप मोठी जबाबदारी तुम्ही पार पाडलेली आहे. डिसेंबर 19 मध्ये जगाला कोविडची चाहूल लागायला लागली. आय थिंक चीनमधनं पहिली कुणकुण आली आणि त्यानंतर अतिशय झपाट्याने कोविडचा प्रसार पूर्ण जगभर व्हायला सुरुवात झाली. आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये माझ्या मते अनुत्तरित प्रश्नांची मालिकाच जास्त होती, उत्तरं कोणालाच सापडत नव्हती. आणि त्याच अनुषंगाने एक पहिला प्रश्न विचारतो, ॲटलिस्ट मला तरी याचं उत्तर अजून कळलेलं नाही आहे. कोविडचं मूळ काय आहे? मध्य चीनचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये काही पर्वतरांगा आहेत आणि या पर्वतरांगांमध्ये अतिशय उंचावरती अशा काही गुहा आहेत. त्या गुहांमध्येही 2 स्तर आहेत. एक मध्यम उंचीपर्यंत तिथे येणारे पर्यटक किंवा गिर्यारोहक जे असतात ते जाऊ शकतात आणि त्याच्याही वरच्या उंचीवरती काही गुहा आहेत की ज्यांची
6 फूटसुद्धा उंची येत नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यात जर काम करायचं किंवा तिथे जायचं तर वाकून जायला लागतं. आणि अशा गुहांमध्ये काही विशिष्ट जातीची वटवाघुळं वस्ती करून असतात. ही वटवाघुळं या गुहांच्या तोंडांवरती झालर बांधल्यासारखे एक पडदे बांधतात. ही जी वटवाघुळं आहेत, या वटवाघुळांच्या मध्ये हा जो विषाणू आहे हा सर्वप्रथम अनुभवाला आला. आणि चीन हा एक असा देश आहे की जिथे अन्न हे एनिथिंग दॅट वॉक्स, क्रीप्स, क्रॉल्स और जम्प्स इज कन्सिडर्ड एज अ फूड. मग ती पाल असेल, साप असेल, बेडूक असेल, कोणताही सरपटणारा आणि उडणारा प्राणी हा अन्न होतो. त्याच्यामुळे तिथे एक फ्लेश मार्केट आहे. म्हणजे आपल्याकडे महानगरपालिकेने निवडून दिलेल्या एरियामध्ये मटन मार्केट असतं किंवा फिश मार्केट असतं, तसं हे फ्लेश म्हणजे मोठ्या मोठ्या प्राण्यांचे सुद्धा कापलेले आणि टांगलेले इंद्रिय आणि अवयव हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. त्याच्यावर सारखं पाणी मारलं जातं आणि त्यामुळे हा एक प्रकारचा असा दमट, ओलसरपणा असलेला आणि प्लस प्राणीजन्य मांस ज्या ठिकाणी आहे असा एक फार विचित्र एरिया क्रिएट होतो. तिथेच जिवंत प्राणीही असतात जे तुम्ही निवडायचे असतात की मला आज रात्री हा बेडूक पाहिजे आणि मग तो तुम्हाला त्याची प्रिपरेशन करून दिली जाते. अशा स्वरूपातलं ते मार्केट आहे. तिथून हा जो विषाणू आहे हा विषाणू या वटवाघुळांमधनं, प्राण्यांमधनं मनुष्य प्राण्यामध्ये संक्रमित झाला. आणि व्युहान हे जे ठिकाण आहे इथे चीनची सर्वात मोठी जनुकीय लॅबोरेटरी आहे, नॅशनल लॅबोरेटरी जी त्यांची आहे ती. तर तिथे ह्याच्यावरती संशोधन करणारी एक शीन ली म्हणून एक चायनीज संशोधक आहे. तिने जवळजवळ 8 वर्ष, मी ज्या गुहांचा उल्लेख केला त्या गुहांमध्ये सातत्यानं 8 वर्ष तिनं ह्या वटवाघुळांवरती मग त्यांच्या लेंड्या घ्यायच्या, त्यांची लाळ घ्यायची, त्यांचं ब्लड सॅम्पल्स घ्यायचे, त्याचं ॲनालिसिस करायचं लॅबोरेटरीमध्ये. अशा पद्धतीनं त्या विषाणूचा शोध तिनं लावला होता. आता हे प्रवाद आहेत की हा विषाणू या लॅबोरेटरीमध्ये शोधला गेला का निर्माण केला गेला, वेदर दिस इज अन इंजिनियर्ड व्हायरस और वेदर इट वॉज डायग्नोस्ड देअर, ह्याची उत्तरं आजही आपल्याकडे नाहीत. पण प्रारंभ जो झाला तो या लॅबोरेटरीमधनं झाला. ओके. आणि मग त्याचा प्रसार जो जगभर झाला तो फार इंटरेस्टिंग आहे. व्युहान आणि चीन कुठे आणि दुसऱ्या बाजूला रोम, मिलान, इटली हे युरोपातले देश कुठे. पण आपल्याला माहिती आहे की ही जी ठिकाणं आहेत ही फॅशन कॅपिटल्स आहेत जगाची. आणि ह्या फॅशनला लागणारा जो कपडा आहे तो कपडा मात्र चीन आणि व्युहानमध्ये तयार व्हायचा. सो देर वेर, जसं आपल्याकडे मुंबई दिल्ली फ्लाईट्स आहेत तसे देर आर रेग्युलर फ्लाईट्स बिटवीन व्युहान टू इटली, टू रोम. आणि त्याच्यामुळे हा विषाणू दूषित माणसांच्या तर्फे युरोपमध्ये संक्रमित झाला. आणि तिथून मग नंतर यानं संपूर्ण जगामध्ये पाय पसरले. भारतामध्ये हा आला केरळमधील एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या मार्फत. ती चायनामध्ये शिकत होती, व्युहानमध्ये. कॉलेजेस बंद झाली जान-फेबमध्ये, कारण सगळी साथ पसरली होती. त्यामुळे ती भारतात आपल्या घरी आली. तेव्हा तिला ताप होता. ती ॲडमिट झाली आणि तिला आलेला ताप 11 दिवस हटला नाही. आणि जेव्हा एक्सरे चेस्ट घेतले गेले तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारची पिक्चर्स दिसत होती. कालांतरानं ती बरी झाली, पण तिला ट्रीट करणारा सगळा वैद्यकीय चमू आजारी पडला. अँड दिस इज हाऊ इन इंडिया इट स्टार्टेड इन केरला अँड स्प्रेड ऑल अक्रॉस. सो चीन ते भारत वाया इटली, थोडक्यात असा एक नवीन सिल्क रूट म्हटलं तर आपल्याला म्हणता येईल की तयार झाला. आता मगाशी तुम्ही म्हणता ना प्रवाद हा शब्द वापरलात. आय थिंक अजून एक प्रवाद माझ्या मते भारतात विशेषतः फारच प्रचलित झाला होता
की भारतीय लोकांची प्रतिकारशक्ती कोविडच्या विरुद्ध इतर लोकांच्यापेक्षा किंवा इतर देशातल्या लोकांपेक्षा जास्त सक्षम आहे. यात काही तथ्य होतं का? नाही, थोडंसं म्हणजे आपण जर पाश्चात्य देशामध्ये आपल्याच घरातली पाश्चात्य देशांमध्ये सेटल झालेली माणसं येऊन बिस्लेरी पितात आणि आपण मात्र नळ सोडून पाणी पितो आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी आपल्या शरीरामध्ये इम्युनिटी आहे, ओके. हे निश्चित आहे. दुसरी गोष्ट, आपल्या देशामध्ये इन्फ्लुएन्झा व्हायरसचं व्हॅक्सिनेशन हे आपण गेली काही वर्ष करत आलेलो आहोत. ओके. ते जरी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्युनायझेशनचा भाग नसला तरी इट्स ए व्हॅक्सिन विच वन कॅन टेक इफ यू अफोर्ड दॅट. आणि त्याच्यामुळे हा जो व्हायरस आहे हा त्या फॅमिलीतलाच व्हायरस होता. त्याच्यामुळे कुठेतरी एक क्रॉस प्रोटेक्शन हे आपल्याला मिळत होतं. ओके. मृत्यू कमी झाले याला जसं आपण बाकीचे घेतलेले उपाय कारणीभूत होते, किंवा आज जेव्हा आपल्याला फार त्रास चौथ्या लाटेमध्ये वगैरे झाला नाही, याचं कारण कुठेतरी आपली इम्युनिटी आणि प्रतिकारशक्ती मग ती नैसर्गिक होती की आपण चांगल्या प्रकारे व्हॅक्सिनेशन ड्राईव्ह राबवला त्याच्यामुळे झाली, पण तीच कारणीभूत होती. ओके. वा वा, फारच छान. आता कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये आय थिंक मृत्यू पावलेल्या लोकांची, रुग्णांची संख्या खूप जास्त होती पहिल्या लाटेपेक्षा. त्याच्या मागची काही वैज्ञानिक कारणं अशी काही होती का? कोविडची पहिली लाट जी आली ती आपल्याकडे साधारणतः मार्चच्या 3-4 आठवड्यामध्ये आपल्याला हा प्रकार अनुभवाला यायला लागला. 11 एप्रिलला टास्क फोर्सची घटना झाली. त्यावेळेला आपल्याकडे RT-PCR ही जी टेस्ट होती, ही टेस्ट करणारी फक्त 2 लॅबोरेटरीज होत्या आणि तिथून गेल्या 2 वर्षभरामध्ये ह्याची संख्या आपण 537च्या वर महाराष्ट्रात नेलेली आहे. पहिला जो उपप्रकार आला तो अल्फा होता. त्याच्यानंतर आपण जे म्हणलात मे एंड जूनमध्ये जी दुसरी लाट आली त्यावेळेला जो उपप्रकार आला तो डेल्टा होता. आणि त्याच्यानंतर जानेवारी 2020च्या आसपास जे बघायला मिळाले ते ओमायक्रॉन 1 आणि 2 असे होते. मला स्वतःला 4 वेळा कोविड झाला आणि 4ही उपप्रकार झाले, अल्फा, डेल्टा, ओमायक्रॉन 1, ओमायक्रॉन 2. म्हणजे टास्क फोर्समध्ये हा विनोदाचा विषय होता की सरांना झाला असेल तर नवा व्हायरियंट आलाय का तपासून काढा म्हणून. पैकी जो डेल्टा होता हा डेल्टा खूप घातक होता. कुठल्याही उपप्रकारामध्ये 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक म्हणजे इन्फेक्टिव्हिटी, की एका व्यक्तीपासून तो किती व्यक्तींना अल्पावधीमध्ये होऊ शकतो, आणि दुसरी त्याची टॉक्सिसिटी, तो किती प्रकारे आपलं शरीर डॅमेज करू शकतो. सो डेल्टा वॉज रिअली बॅड. मला स्वतःला ICUमध्ये 3 दिवस फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटर लावायला लागला. आय वॉज ऑन व्हेंटिलेटर फॉर 3 days. सो डेल्टानी मुख्य म्हणजे तुमची जी लंग्स होती ही मोठ्या प्रमाणामध्ये डॅमेज केली आणि ती रॅपिड प्रोग्रेशन व्हायचं. म्हणजे सकाळी माणूस खोकतोय, आपण जस्ट जायचं का नाही डॉक्टरकडे या संभ्रमामध्ये आहोत, आणि संध्याकाळच्या वेळपर्यंत नखं निळी पडतायत, धाप लागायला लागली आहे, श्वास घेताना एफर्ट्स होत आहेत, आणि SpO2 रिडिंग घेतलं तर ते खाडकन कुठेतरी 72-74पर्यंत खाली आले. हे जे रॅपिड प्रोग्रेशन होतं हे डेल्टा वेव्हमध्ये झालं. दुसरं, डेल्टा वेव्हची इन्फेक्टिव्हिटी फार असल्यामुळे अल्पावधीमध्ये फार मोठ्या संख्येनं मग आपल्याला बेड्स कमी पडायला लागले. तो सर्वात वाईट काळ होता साधारणतः जुलै एंड ऑगस्ट, की ज्या वेळेला ऑक्सिजनची मात्रा आणि ऑक्सिजन स्टेटमधला आम्हाला कमी पडायला लागला आणि अक्षरशः भारताच्या कानाकोपऱ्यातनं आम्ही ऑक्सिजन आणला. त्याच्यासाठी असंख्य गोष्टी केल्या. ऑक्सिजन टँकर्स भरलेली एक ट्रेनही आम्ही चालवली आणि ऑक्सिजन टँकर्स फार ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडियामधनं मिलिटरीच्या विमानातनं सुद्धा आणले गेले. पण तरी ऑक्सिजनच्या बाबतीमध्ये आपल्याला त्रास होत होता, हे सत्य आहे. हा डेल्टाचा पिरियड होता. आणि आपण म्हणलात ते सत्य आहे की कोणालाच काही माहिती नव्हती. म्हणजे आज ज्या वेळेला मी आज गेली 40 वर्ष सर्जरी करतो आणि रोज सकाळी मी सर्जरी करतो, शत्रू माहिती असतो. एक ट्युमर आहे, कॅन्सर आहे, अंक आहेत, रिपेअर करायचं आहे, काढायचं आहे. वेन यू नो द एनिमी यू कॅन मार्शल युअर रिसोर्सेस बेटर. But when you are fighting against an unknown enemy, you don't know what are your resources. कोणती औषधं वापरायची. फार्मा इंडस्ट्री सहकार्याला होती,
किरण शाह मुजुमदारांच्या बरोबर मी रोज सकाळी बोलायचो, पण आम्ही सगळेच चाचपडत होतो. त्यावेळेला रिपर्पज्ड मेडिसिन्स, मग रिपर्पज म्हणजे काय, तर ही जी औषधं वापरली गेली म्हणजे जी अगदी जनसामान्यांच्या तोंडावरती आली, रेमडिसिवीर, टोसिझुलेमॅब, इटोलिझुमॅब, ही नव्यानं शोधलेली नव्हती. ही औषधं होती. पर्टिक्युलरली रुमॅटॉलॉजी ही जी ब्रँच आहे, त्या रुमॅटिक अर्थरायटिस आणि अशा असंख्य वेळेला ही औषधं तिथे वापरली जात होती. ह्या औषधांचा एक कोलॅटरल उपयोग म्हणून आपण सर्वप्रथम कोविडमध्ये केला. काही औषधांचा उपयोग झाला, काही औषधं कालांतरानं तितकी उपयुक्त नाहीत असं समोर आलं आणि आपला अंधारात चाचपडण्याचा प्रवास जो होता हा पुढे चालत राहिला. तुम्ही आत्ता बोलताना रुग्णालयांतल्या सोयी आणि हा विषयाबद्दल थोडंसं बोललात. त्या काळामध्ये मी बरेच शोधनिबंध वगैरे जे येत होते ते पण मीही वाचायचो. तर एका निबंधामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की जगामध्ये सध्या ज्या रुग्णालयांच्या फॅसिलिटीज किंवा सोयी उपलब्ध आहेत त्या बहुतांशी जीवाणूंच्यामुळे झालेले रोग ट्रीट करण्यासाठी तशा प्रकारे त्याची रचना झालेली आहे. बट अशा प्रकारच्या विषाणूंच्यामुळे जो रोग इतका झपाट्याने पसरला त्याचे उपचार करण्यासाठी आपल्याकडे हॉस्पिटल्सची किंवा रुग्णांची संरचनाच किंवा त्याचा विचारच झालेला नाही आहे. यात सत्य किती एक, आणि दुसरं हा एक आला आणि माझ्या मते दर 1-2 दशकांमध्ये कुठला ना कुठला तरी नवीन विषाणू येऊन त्याचा प्रसार होत असतो, त्याची चर्चा होत असते. तर या पुढे जाताना या बाबतीमध्ये आपल्या देशामध्ये किंवा जगामध्ये काय वेगळा विचार होऊ शकेल? 2 प्रश्न आपण मला विचारले. आपल्याकडेच नाही, जगातला कुठलाच देश जितक्या संख्येनं आणि जितक्या अल्पावधीत रुग्ण निर्माण होत होते त्यांना कोपअप करण्यासाठी समर्थ नव्हता. मला आठवतंय 2020च्या एप्रिलमध्ये दिल्लीहून एक हाय लेवल सेक्रेटरियल लेवलचं डेलिगेशन भेटायला आलं होतं आणि वी हॅड अ मीटिंग इन BMC हेडक्वार्टर्स. त्यांनी मला प्रोजेक्शनचे आकडे दाखवले. त्यावेळेला मुंबईमध्ये पब्लिक आणि प्रायव्हेट सेक्टर सगळं जरी आपण एकत्र केलं असतं तरी आपल्याकडे अंदाजे 6,500च्या आसपास क्रिटिकल केअर बेड्स होत्या आणि काही 2,500च्या आसपास व्हेंटिलेटरी फॅसिलिटीज उपलब्ध होत्या, ऑल प्रायव्हेट अँड पब्लिक हॉस्पिटल्स पुट टुगेदर. आणि प्रोजेक्शन्स जी होती ती इन द मंथ ऑफ मे, म्हणजे लेस दॅन 1 month, वी वेर गोइंग टू नीड अबाउट 1 lakh+ बेड्स अँड अबाउट 21,000 व्हेंटिलेटर्स. तेव्हा हे कुठल्याही प्रकारे कोपअप करणं शक्य नव्हतं. पण मला आज मागे वळून बघताना काही समाधानाच्या गोष्टी कोविडच्या काळामध्ये माझ्या हातनं घडल्या. मी असं नेहमी म्हणतो की 2005 साली MPSCनी आय वॉज द यंगेस्ट डीन एव्हर सिलेक्टेड. परंतु 18 वर्षांच्या माझ्या काळामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्समध्ये 16 वर्षे वेगळी आहेत आणि गेली 2 वर्षे वेगळी आहेत. गेल्या 2 वर्षांनी मला खूप काही शिकवलं. पहिली गोष्ट मी म्हटलो की बास झालं प्रायव्हेट आणि पब्लिक हॉस्पिटल्स आणि पब्लिक हेल्थ सेक्टरमध्ये डिव्हिजन्स करत राहणं. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली. KEM, नायर, सायन, BJ, JJ, नागपूर, औरंगाबाद यांनी प्रायव्हेटवाल्यांना शिव्या द्यायच्या आणि प्रायव्हेटवाल्यांनी ह्यांना काहीच येत नाही म्हणून हे फुल टाईममध्ये राहिलेत म्हणून ह्यांना शिव्या द्यायच्या. ही चूक होती. हॅव्हिंग वर्कड इन बोथ सेक्टर्स, आय कॅन टेल यू देर आर एक्सलंट पीपल ऑन बोथ साईड्स. ह्यांना एकत्र आणण्याची गरज होती जी टास्क फोर्सनी इफेक्टिव्हली केली. दुसरी गोष्ट होती ते थोडंसं कठीण होतं की हॉस्पिटल्सना सांगणं दोन्ही प्रकारच्या की आता थोड्याशा बाकीच्या प्रायोरिटीज बाजूला ठेवा. आता आपल्याला जिवंत राहणं ही आपली टॉपमोस्ट प्रायोरिटी असली पाहिजे आणि त्यामुळे जेवढ्या म्हणून बेड्स आहेत त्या मेजॉरिटी बेड्स आपण कोविड रिलेटेड इलनेसेससाठी रिझर्व करायला पाहिजे. अंदाजे 15 मे 2020ला पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर व्यास म्हणून प्रदीप व्यास आमच्याबरोबरच सर काम करायचे. ते स्वतः पिडियाट्रिशियन आहे. आम्ही एक GR काढला की
की वी टेक ओव्हर 80% ऑफ बेड्स ऑफ मुंबई. मग ते लीलावती असू दे, ब्रिज कँडी असू दे, नाहीतर KEM असू दे, नायर असू दे, 80% बेड्स वेर कम्प्लिटली टेकन आउट जस्ट फॉर कोविड अँड 100% ICU बेड्स वेर आयसोलेटेड फॉर कोविड. त्यांनी काही संख्येमध्ये भर पडली, पण तीसुद्धा संख्या अपुरी होती. त्यावेळेला मी आदरणीय उद्धवजींशी रोजच रात्री चर्चा व्हायची. तेव्हा मी म्हटलं, सर मी तुम्हाला एक सांगतो, मी जेव्हा लंडनमध्ये काम करत होतो त्यावेळेला हॉस्पिटलच्या समोरच हाईड पार्क होतं आणि या हाईड पार्कमधनं अनेक वेळेला चालत जाणं मोकळ्या वेळामध्ये थोडंसं. ज्या वेळेला लंडनमध्ये कोविडचे रुग्ण वाढायला लागले त्यावेळेला या हाईड पार्कमध्ये त्यांनी फील्ड हॉस्पिटल्स उभी केली होती. आय थिंक दिस इज अ लेसन टू बी लर्न आणि आपण आपल्या मुंबईमध्ये काही फील्ड हॉस्पिटल्स निर्माण करूया. त्यांना तो मुद्दा पटला. अनेक डॉक्टर्स आम्ही एकत्र आलो आणि नेहरू प्लॅनेटोरियम जे आपलं आहे तिथे आपण पहिलं कोविडचं साधारणतः 500-750 बेड्स आम्ही तिथे केल्या होत्या. आयसोलेशन सेंटर क्रिएट केलं. पण ज्या पद्धतीनं रुग्ण वाढत होते त्या पद्धतीनं मग निर्णय घेतला की आता आपण BKCला नवं हॉस्पिटल बांधायचं आणि अक्षरशः 3-3.5 महिन्याच्या काळामध्ये 2000 बेड्सचं BKC सेंटर उभं झालं. त्याच्या उद्घाटनाला जेव्हा उद्धवजी आले त्यांनी सगळं बघितलं. मी अनेक हॉस्पिटल्स आजवर बांधली आहेत आणि आता मी जे काम करतो ते मी महाराष्ट्राच्या अंतर्भागामध्ये प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, म्हणजे कोणीतरी येतं आणि म्हणतं एवढे कोटी आहेत, हा माझा उद्देश आहे, मला असं हॉस्पिटल बांधून पाहिजे. तर पेपरवरती टेबलवरती हॉस्पिटल आखायचं आणि तिथून ते प्रत्यक्षात उभं करायचं, हे काम मी आता करतोय. आणि मी 3 हॉस्पिटल्स महाराष्ट्रात 3 ठिकाणी केले. अरे वा. कारण ही गरज आहे. सगळं मुंबईत करून चालणार नाही. त्यामुळे मी जिथे ठाण्यात प्रमुख आहे ते ठाण्याचं हॉस्पिटल, त्याच्यानंतर सांगलीला जिथं आम्ही शिकलो मेडिकल तिथं आम्ही एक उषक्काल म्हणून 350 बेड्सचं हॉस्पिटल, जे आजवर मी बांधलेलं सर्वात सुंदर हॉस्पिटल आहे, तसं हॉस्पिटल आपल्या मुंबईतही नाही. आणि आता तुमच्याच पार्ल्यामध्ये जे NMIMS आहे तर त्या NMIMS संस्थेचे जे चालक आहेत त्यांचं मूळ गाव आहे शिरपूर, धुळ्यापासून पुढे. तर तिथे आम्ही 850 बेड्सचं नवं हॉस्पिटल बांधतो, त्याचाही मी प्रमुख. अरे वा. सो हे प्रोजेक्ट्स आहेत. हा सगळा अनुभव फील्ड हॉस्पिटल्समध्ये आला की आपण काय काय गोष्टी वापरू शकतो, आपण कसं हॉस्पिटल इफेक्टिव्हली कमीत कमी पैशामध्ये आणि कमीत कमी वेळामध्ये निर्माण करू शकतो. आधी आम्ही फक्त हॉस्पिटल केलं होतं, पण नंतर आम्ही तिथे 100-150 बेड्सचा ICU निर्माण केला. म्हणजे इमॅजिन करा की मोकळ्या ग्राउंडमध्ये 100-150 अत्यवस्था रुग्ण आणि व्हेंटिलेटर्स आपण मॅनेज करतो आहोत. मग तोच प्रकार मुंबईमध्ये आम्ही अनेक ठिकाणी केला. गोरेगावला केलं, मरोळला केलं, मुलुंडला केलं, अशा अनेक ठिकाणी आपण भायखळ्यामध्ये केलं. अशी अनेक फील्ड हॉस्पिटल्स आपण निर्माण केली आणि ह्या फील्ड हॉस्पिटल्समुळे आपली नंबर ऑफ बेड्सची संख्या वाढली, व्हेंटिलेटर्सची संख्या वाढली आणि ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम डेथ्स कंट्रोल करण्यामध्ये झाला. दुसरं तुम्ही मला विचारलं की दर 2 वर्षाला नवीन व्हायरस येतो. सत्य आहे. मी जेव्हा मुंबईच्या हेल्थचा महानगरपालिकेच्या मार्फत डायरेक्टर होतो त्यावेळेला एव्हियन फ्लू होता, बर्ड फ्लू झाला, त्याच्यानंतर 2005चा प्रख्यात पाऊस झाला की ज्याच्यामुळे वॉटरबॉर्न डिसीजेसना सामोरं जायला लागलं. आणि असे अनेक दर 2-3 वर्षाला कोणते ना कोणते तरी विषाणूजन्य आजार आपण बघत राहिलो. आपण म्हणता ते सत्य आहे की आज मी तीच उपलब्ध असलेली जी हॉस्पिटल्स आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये व्हायरल डिसीजेस ट्रीट करण्याची कॅपेबिलिटी कमी आहे. ट्रीटमेंट तर लांब राहिली, डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरीजसुद्धा नाही आहेत, ज्या काही प्रमाणामध्ये आपण निर्माण केल्या. पण आता त्याच्याही पुढचं पाऊल टाकून ज्याला जनुकीय विश्लेषण, जेनेटिक मॅपिंग, की हा अल्फा-1 आहे, अल्फा-2 आहे, आणि ह्या ज्या लॅबोरेटरीज आहेत या आजमितीचंही मुंबई, पुण्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये कमी आहेत, या वाढवण्याची आपल्याला गरज आहे. बरोबर. किंवा रेस्पायरेटरी ICUs, केवळ व्हेंटिलेटर लावला म्हणजे माणूस वाचतो अशातला भाग नाही आहे, पण त्याला त्याच्याबरोबर अनेक प्रकारची औषधं द्यायला लागतात, हार्ट सपोर्ट लागतो. आम्ही जेव्हा शिकत होतो त्यावेळेला आम्ही एक फक्त शॉर्ट नोट लिहायचो, इक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सिजनेशन. आज ही गोष्ट प्रत्यक्षात आली आहे.
आज फोर्टिसमध्ये आहे, रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये आहे, KEMमध्ये आता होत आहे. आणि पुढचं पाऊल आहे पल्मनरी ट्रान्सप्लांट्स. आपण लॉंग कोविडबद्दल चर्चा करणार आहोत, पण ज्यांची लंग्स इरिपेरेबली डॅमेज्ड आहेत अशा लोकांना जसं आपण किडनी ट्रान्सप्लांट करतो, लिव्हर ट्रान्सप्लांट करतो, तसंच आता पुढचं पाऊल हे लंग ट्रान्सप्लांट्समध्ये आहे. चेन्नईमध्ये ह्याच्यावरती खूप चांगलं काम चाललंय. ते आपल्या पुढे आहेत 2 पावलं, पण काही हरकत नाही. ह्या आपल्या पुढच्या मार्गक्रमणाच्या दिशा असल्या पाहिजेत. आय थिंक बदल घडतायत हे खूपच आश्वासक गोष्ट आहे माझ्या मते. आणि एका अर्थी कोविडचा असा काही होता पण काहीतरी फायदा झालेला दिसतोय आपल्याला. कोविडचा विषय आल्यावर आता प्रश्न असा येतो की सध्या आत्ता आपण कोविडच्या कुठल्या टप्प्यात आहोत, काय म्हणायचं याला? मला अनेकांनी हा प्रश्न विचारला की सर कोविड संपला का? तर कोविड संपला का याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण आजही रुग्ण येतात, पण आपण टी व्हीवरती रोज एक ABP माझा किंवा TV 9मध्ये वाचतो की आज महाराष्ट्रामध्ये इतके रुग्ण आले पण इतके बरे होऊन गेले. तो जो सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेन्स आहे तो फार महत्त्वाचा आहे की येणाऱ्या रुग्णांपेक्षा बरे होऊन जाणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण अधिक आहे, मृत्यूचं प्रमाण अल्प आहे, कमी झालेलं आहे आता, आणि ती समाधानाची गोष्ट आहे. पण जोपर्यंत शेवटचा रुग्ण ह्या भूतलावरनं नाहीसा होत नाही तोपर्यंत ही साथ गेली आहे किंवा तोपर्यंत कोविड गेला आहे असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. शक्य आहे की कदाचित हा आजार आपल्याला कायमचं सोडून जाणारही नाही, ज्याला आपण एक एंडेमिक आजारात त्याचं रूपांतर होणं, म्हणजे नेहमीची येतो मग पावसाळा मग सृष्टीचे कोण कौतुक बाण जाळा तसला प्रकार होतो. हे ठीक आहे, हे नेहमीच येणार आहे, राहायचं 4 दिवस घरी, कोणाला नाही भेटायचं, ही औषधं खायची आणि बरं होऊन जायचं आणि वॅक्सिन टोचून घ्यायची. या स्वरूपाकडे आपण कदाचित जाऊ, पण आज मी तेच कोविड नष्ट झालाय अशातला भाग नाही. आज फरक काय झालाय, आज आमच्याकडे हॉस्पिटलमध्ये बेड्स आहेत. आज आम्ही पुन्हा पूर्वीप्रमाणे नॉन कोविड एलिमेंट्सला जास्त महत्त्व देऊन त्या गोष्टी सगळ्या करतो ज्या आम्ही पूर्णपणे थांबवलेल्या होत्या. आज ICUमध्ये आमच्याकडे वेकंट बेड्स आहेत. आज आम्हाला ऑक्सिजनची वानवा नाही आहे आणि आमच्याकडे पुरेसे व्हेंटिलेटर्स आहेत. हा फरक आजच्या काळातला आहे. सो भविष्यकाळ कसा आहे कोविड ह्या गोष्टीचा? किती वर्ष काय त्याच्यामध्ये? कारण म्युटेशन्स सतत होत आहेत. मध्यंतरी फायझरची एक वेगळीच न्यूज आली, ते म्हणतात आम्ही कंटिन्युअली म्युटेटिंग व्हायरसेस डेव्हलप करू वॅक्सिनसाठी. सो लॅबोरेटरीजमधनंच या गोष्टी बाहेर पडल्या की काय अशी सुरुवातीला चर्चा आली. सो हे जे काय आपण ऐकतोय पुढे काय, म्हणजे असं हे कसं चालू राहणार, किती वर्ष चालू राहणार? त्यांनी फार छान सांगितलं की डॉक्टर हे देवाचं रूप असावं असं, आणि लॉंग कोविडसारखं डॉक्टरांचं लॉंग ॲप्रिसिएशन व्हावं. आय थँक्यू फॉर दॅट. असं होत नाही, पण मला अनेकदा हा प्रश्न विचारला गेला आहे की आम्ही तुम्हाला आता देव मानायचं का? आणि माझं उत्तर स्ट्रेट आहे त्याचं, तुम्ही आम्हाला देव मानू नका, पण तुम्ही आम्हाला दानवही मानू नका. आम्ही सिंपल मानव आहोत. चुका आमच्याही हातनं घडतात, लिमिटेशन्स आम्हालाही असतात. फायझरमध्ये रिसेंटली झालेली गोष्ट वगैरे थोडंसं ना हे अतिरंजित स्वरूपातलं असतं. इतकं सहज साध्य फार्मा इंडस्ट्रीलाही स्वतःचे काही नियम आहेत, नीतिमत्ता आहेत. दुर्दैवाने आपण काही व्यवसायांना फक्त झोडपायचं असं ठरूनच दोष देत असतो. तसं ते होत नाही. एव्हरीवन हॅज इट्स एथिक्स अँड एटिकेट्स ऑफ बिहेवियर. आणि विषाणूच्या बाबतीत म्हणाल ना तर त्याला फार सोपं आहे. तुम्ही जर करोनाचा विषाणू तुमच्या नजरेसमोर आणला तर त्याला असे मल्टिपल स्पिक्युल्स आहेत, असा एखादा काटेरी मुकुट असल्यासारखं आहे. कोरोना मीन्स क्राउन. त्याच्यामुळे सी ऑल दॅट ही हॅज टू डू इज जस्ट चेंज वन स्पिक्युल, जस्ट वन, अँड देर विल बी अ न्यू जिनोटाईप. त्याच्यामुळे त्याला तो बदल घडवून आणणं हे अगदी सहज शक्य होतं. आणि एक गोष्ट आपण नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे, बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस आर स्मार्टर दॅन मेडिसिन ऑन एनी गिवन डे. ते तुमच्या पुढेच 2 पावलं असतात. आणि त्याच्यामुळे हे उत्क्रांती होणार. ह्यातून पुढे आपल्याला काय मिळालं ह्याचं उत्तर थोडंसं विस्ताराने देतो. मी ज्या स्लाइड्स केल्या होत्या त्याच्यामध्ये करोनाने काही चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पहिली गोष्ट, करोनाने हेल्थ सेक्टरला आरसा दाखवला, समाजाला आरसा दाखवला की तुम्ही हे जे अँजिओप्लास्टी, स्टेंट्स किंवा मी जे काम करतो त्यातलं
मेजॉरिटी काम नुकतंच जन्मलेलं बाळ त्याच्यावरचे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन्स हा माझा रोजचा कार्यक्रम असतो. पण हे सगळं करताना जेव्हा असा एखादा व्हायरल डिसीजचा फटका बसतो तेव्हा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी शून्यवत होतात. आणि सुपर स्पेशालिटी वगैरे हे सगळं बघताना कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ ही जी ब्रँच आहे ही दुर्लक्षित होऊन चालत नाही. मी आत्ता त्या दोघांशी बोलताना समारंभ सुरू होण्यापूर्वी तेच सांगितलं होतं की गेली 10 वर्ष मी देरवण हे चिपळूणच्या पुढे 18 किलोमीटर आहे, वालावलकरांचं हॉस्पिटल आहे. मी महिन्यातनं एक रविवार जायचो आणि 10 वर्षापूर्वी आय वॉज रिलेटिव्हली यंग, 54 वर्षाचा होतो. सो 20-22 ऑपरेशन्स करायचो. तर माझ्या लक्षात आलं की फक्त देरवणच का आणि फक्त आपणच का. आणि या दोन्ही प्रश्नांना एक सकारात्मक उत्तरं मिळाली की महाराष्ट्र सरकारनेच आमची नेमणूक संपूर्ण ठाणे डिस्ट्रिक्ट, पालघर, शहापूर, लांबवर, कुडाळ या सगळ्या बेल्ट्समध्ये केली आणि तिथली ऑपरेशन थिएटर्स आम्हाला जशी हवी होती तशी मॉड्युलर अपग्रेड करून दिली. आणि मग आम्ही आमचा संघ तयार केला. एक नाही 2-3 संघ तयार झाले. आमच्याबरोबर शिकणारे आमचे विद्यार्थी यायला लागले आणि दर रविवार सकाळ ही आमची एक ट्रीप असते, खरंच ट्रीप असते. आम्ही कोणाच्याही गाड्या काढत नाही. शहापूरला जायचं तर सकाळी 7ची आसनगाव फास्ट पकडायची आणि अलिबागला जायचं तर 7:05 अजंठाची बोट पकडायची. ट्रिप केल्यासारखं करायचं त्या यंग मुलांच्या बरोबर. ह्यातनं काय होतं आहे, जो समाजाचा वर्ग KM नायर सायनपर्यंत सुद्धा पोचू शकत नाही असा समाजापर्यंत आम्ही जाऊन पोचायला लागलो. जे शहापूरला जे आदिवासी मुलं येतात त्यांच्या अंगावर कपडे नसतात. म्हणजे मी मागे एकदा कुठल्या तरी अशाच फार्मा कॉन्फरन्समध्ये बोलताना वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्सच्या प्रमुखांची बैठक होती आणि सगळे जण सांगत होते की आमच्या हॉस्पिटल्सच्या डायग्नोस्टिक टेस्ट ज्या आहेत त्यांचं पॅकेज तुम्हाला किफायतशीर आहे वगैरे. त्याला मी एक स्टेटमेंट केलं होतं स्पॉन्टॅनियसली की तुमच्या हॉस्पिटलचे आणि तपासण्यांचे दर हे तुमच्या खिशाला परवडणारे असतील, रुग्णाच्या खिशाला, पण ज्याच्या शर्टाला खिसाच नाही अशा समाजाचा मी प्रतिनिधी आहे. गेल्या 10 वर्षातलं माझं जे काम आहे मला माझंच स्टेटमेंट रिडू करायला लागलं आहे आणि मी असं म्हणतो की ज्याच्याकडे घालायला शर्टच नाही अशा समाजाचा आता मी प्रतिनिधी आहे. काहीही नसतं त्यांच्याकडे आणि साध्या साध्या गोष्टी असतात त्या त्यांनी वर्षानुवर्ष अंगावर काढलेल्या असतात. तेव्हा तुम्ही जेव्हा त्याला तुम्ही सांगितलं तू ये ठाण्याला, मी माझ्या हॉस्पिटलमध्ये फुकट ऑपरेशन करतो. कारण अनेक मित्र आहेत, फार्माच इंडस्ट्रीमधले लोक आहेत, स्टील मॅग्नेट्स आहेत जे त्यांचे CSRचे पैसे देतात आणि त्यातनं ऑपरेशन्स होऊ शकतात. पण ह्या मंडळींनी ठाण्यापलीकडे कधी कुठला भूभाग बघितलेला नसतो, त्यांना भीती वाटते. मग मी म्हटलं की अरे आम्ही आमच्या देशामध्ये मेडिकल टुरिझमच्या गप्पा मारतो, शहापूर किंवा किनवलीमधल्या एखाद्या मुलाला ठाण्याला आणणं हा त्याच्या दृष्टीनं मेडिकल टुरिझमच असतो माझ्या देशात. बरोबर, अगदी बरोबर. आणि मग आम्ही हे काम करायला लागलो की आपण जायचं. ते जे म्हणतात ना की इफ मोहम्मद कॅनॉट गो टू द माउंटन लेट द माउंटन बी ब्रॉट टू मोहम्मद, तसा काहीसा हा प्रकार आहे. त्याचे डोळे पुन्हा या कोविडने आम्हाला दाखवले की आपण फक्त मेट्रो सिटीमध्ये काम करून पुरं होणार नाही, आपण फक्त सुपर स्पेशालिटीकडे बघून चालणार नाही, तर आपल्याला महाराष्ट्राच्या आणि पर्यायाला आपल्या देशाच्या अंतर्भागापर्यंत काम करायला पाहिजे. आणि जे साधे साधे वाटणारे आजार आहेत, जे कम्युनिटी स्प्रेड होतात, अशा आजारांसाठी सुद्धा आपल्याला काम करायला पाहिजे. आणि देन द टेक्नॉलॉजी हॅज कम टू युअर रेस्क्यू. सो यू मस्ट एम्प्लॉय टेक्नॉलॉजी लेफ्ट, राईट अँड सेंटर. आणि वापरतात. म्हणजे हे जे माझे अंतर्भागातले रुग्ण आहेत ते ऑपरेशन केल्यावरती स्मार्टली व्हॉट्सअपमधनं मला 15 दिवसांनी फोटो पाठवतो म्हणतात तुम्हाला. पण देन दिस इज टेक्नॉलॉजी, दिस इज फॉलोअप. इफ आय कॅन अवॉइड हिज वन ट्रिप टू मुंबई बाय सीइंग ऑन व्हॉट्सअप, आय थिंक द टेक्नॉलॉजी हॅज हेल्प द हेल्थ केअर. ह्या सगळ्या गोष्टींना कोविडनी एक फास्ट फॉरवर्डनेस मिळालेला आहे. आणि गमतीचा भाग असा आहे, मी नेहमी म्हटलं आहे की कोणाचंही राज्य असू दे, सरकार केंद्रामध्ये किंवा राज्यामध्ये, आरोग्य हा कुठल्याही पक्षाचा जिव्हाळ्याचा विषय नव्हता.
कोविडमुळे आरोग्य हा सर्व पक्षांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. अगदी. इवन आपल्या घरामध्ये सुद्धा आरोग्य आहे माझं ते खर्चाच्याच बाजूला असतं, इन्व्हेस्टमेंट साईडला कधीच येत नाही. त्यामुळे ते जसे आपण तसेच, मग इथे जशी प्रजा तसा राजा आहे. आपण इतकं छान, मला आलेला अनुभव सांगतो असे की आपण काही 4 इन्व्हेस्टिगेशन्स लिहून दिली कोणाला काय, आणि सांगितलं की तू करून घे इथून म्हणून. तो लॅब बंद करून येतो, सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येतात. नॉर्मल रिपोर्ट्स आल्याचं त्याला दुःख होतं. तो म्हणतो तुम्ही एवढं सगळं करायला सांगितलं, सगळं नॉर्मल आलं, 7,500 रुपये गेले. अरे पण ज्याचा तुला आनंद आणि अभिमान वाटायला पाहिजे त्याच्याबद्दल तुला वैगुण्य आणि दुःख वाटतं, हीच मराठी आणि महाराष्ट्रीयन मनाची शोकांती. भविष्यकाळाचा बद्दल बोलताना एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. काही देशांमध्ये कोविडचं स्वरूप महामारीमधनं निघून एक कॉमन फ्लू ह्या चर्चेला बहुतेकशी अंतिम स्वरूप यायला सुरुवात झालेली आहे. भारत त्या टप्प्यात जवळपास दूर साधारण कसा आहे? मला नाही वाटत, कारण ज्या देशांनी ह्याचे टॉल क्लेम्स केले की एव्हरीथिंग इज ओपन, कोविड इज गॉन, मग त्याच्यामध्ये चायनातनं खरं काय होते ते अजूनही कोणाला कळत नाही अशी अवस्था आहे. पण कोरिया वॉज समथिंग की ज्यांनी खूप रॅपिड ॲक्शन्स घेतल्या होत्या. जर्मनी सारखा देश जो इतका अत्यंत प्रगत आहे, इंग्लंड, ह्या सगळ्यांची सोप्या शब्दात सांगायचं तर वाट लागली. आणि मला असं वाटतं की या सर्वांच्या तुलनेमध्ये ओव्हरऑल भारतानं खूप चांगल्या पद्धतीनं आणि महाराष्ट्रानं खूप चांगल्या पद्धतीनं कोविडची मॅनेजमेंट केली. मृत्यू झाले नाहीत अशातला भाग नाही, आणि झालेल्या प्रत्येक मृत्यूबद्दल दुःख आहे. खूप जवळची माणसं गमावलेली आहेत, खूप जवळचे स्नेही गमावलेले आहेत, डॉक्टर्स गमावले आहेत, IAS ऑफिसर्स, नीला सत्यनारायण, त्यांचा माझा इतका स्नेह होता, ह्या सगळ्यांना आम्ही गमावलेलं आहे. सो त्याच्याबद्दल दुःख आहे. पण ज्या ॲक्शन्स ज्या वेळेला घेतल्या गेल्या त्या जर घेतल्या नसत्या तर कदाचित हे प्रमाण खरोखरच जसं आपल्याकडे प्लेग आला तेव्हा जसं झालं होतं तशा महामारीच्या स्वरूपात झालं असतं. ओके. आता कोविडचं भविष्य तसंच कोविड होऊन गेलेल्या रुग्णांचं भविष्य आहे तितकाच महत्त्वाचा विषय. तुम्हाला समजलं असेल की मी लाँग कोविड अथवा पोस्ट कोविड सिंड्रोम या विषयाकडे येतो आहे. तर याची लक्षणं काय आहेत, काय टाईपचे त्रास या रुग्णांना सहन करावा लागतो, आणि अशासाठी काही उपाय आहेत का काही वेगळे? हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे, आणि हा आजचा मुद्दा आहे. दुर्दैवानं शासन याच्याकडे तितक्या सिरियसली बघत नाही आहे. कारण काय होतं आहे की जेव्हा कोविडची साथ होती त्यावेळेला एव्हरीवन वॉज व्हल्नरेबल, की तुम्हाला होईल, तुम्हाला होईल, त्यांना होईल, त्यांना होईल. तसं लाँग कोविडचा नाही आहे. लाँग कोविड मला होईल, यू माईट एस्केप. त्याच्यामुळे लाँग कोविड हा आयसोलेटेड पॉकेट्स. लाँग कोविड म्हणजे काय? कोविड होऊन गेल्यानंतरचे तुमच्या शरीरावरती झालेले वेगवेगळ्या प्रकारचे दुष्परिणाम. हे मिरियाड स्पेक्ट्रम आहे. म्हणजे अगदी नव्यानं डायबिटीस होणं किंवा असलेला डायबिटीस मोठ्या प्रमाणात बळावणं, त्याच्यासाठी जे आपण औषधं ज्या प्रमाणात घ्यायला लागायचो त्याचं प्रमाण वाढवायला लागणं. माझ्या 2 तरुण डॉक्टर मित्रांना आणि माझ्याबरोबर थिएटरमध्ये शहापूरमध्ये काम करणाऱ्या माझ्या थिएटर असिस्टंटला वयाच्या 38व्या वर्षी, ज्याला अव्हेस्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर म्हणजे हिप जॉईंट बदली करण्याची शस्त्रक्रिया, अनेक रुग्णांना ओस्टिओमायलायटिस म्हणजे हाडामध्ये झालेलं इन्फेक्शन, अनेक रुग्णांना किडनीमध्ये आलेली सूज आणि नेफ्रायटिस. सो व्हर्च्युअली नो सिस्टीम ऑफ युअर बॉडी इज स्पेअर. आणि अर्थातच लंग्स तर आहेतच. मग लंग्समध्ये अस्थमासारखं प्रेझेंटेशन, धाप लागणं, किंवा आज जे मुंबईमध्ये आपल्याला सगळ्यांना घसा खवखवणं, गिळताना त्रास होणं, थोडंसं मॅलेज म्हणजे ताप नाही पण तापाळल्यागत वाटणं, आणि हे लवकर न जाणं, एक 10-15 दिवस हे जे रेंगाळणं प्रकरण आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. मग ते डायरेक्ट इफेक्ट आहे किंवा तुमच्या इम्युन सिस्टीमवरती झालेला आघात आहे, ह्याची उत्तरं अजून अस्पष्ट आहेत. पण लाँग कोविडमध्ये या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. माणसांचे स्वभाव बदललेले आहेत, हे इवन दॅट इज नोन. अनेक माणसांना, काही पुरुषांना नपुसकता आलेली आहे. याही गोष्टी ज्या बोलल्या गेल्या नाही आहेत, पण दीज आर द फॅक्ट्स ऑफ लाँग कोविड अफेक्शन्स. आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या जर दृग्गोचर व्हायच्या असतील तर प्रत्येक टास्क फोर्सचं रेकमेंडेशन होतं
की प्रत्येक हॉस्पिटलनी लॉंग कोविडची सेपरेट OPD क्रिएट करावी. अच्छा. तिथे लोकांना आवाहन करून की तुम्ही अंगावर दुखणी काढू नका, ठीक आहे, फॅमिली डॉक्टरकडे जा, पण त्याच्या पलीकडे तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की एक सिटी चेस्ट करून घ्या किंवा आणि काही करून घ्या, तर आमच्याकडे संशयानं बघू नका. दॅट मे बी द अर्लिएस्ट टाईम वेन वी कॅन पिकअप दीज थिंग्स. अनेकांना कोविड फारसा झाला नाही किंवा अगदी माइल्ड होता, पण पोस्ट कोविड सिक्विली जी मात्र आहे ती भयानक झाली आहे. या सगळ्या गोष्टी झाल्या. बरं. सो दुर्दैवाने असं म्हणता की वी आर लॉंग अवे फ्रॉम डिस्कसिंग लॉंग कोविड इन अवर कंट्री, असं आय थिंक. लॉंग कोविड राहणार आहे. आता चर्चेची गाडी थोडीशी कोविड टास्कफोर्सच्या दिशेने वळवतो. ते कोविड हा जसा सामाजिक तितकाच राजकीय आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय स्फोटक असा विषय होता. या पार्श्वभूमीवरती जेव्हा तुम्हाला ही जबाबदारी घेण्याच्यासाठी फोन आला आणि तुम्ही त्याला होकार कळवलात, तेव्हा तुमचा विचार आणि भूमिका काय होती? त्यावेळेला मी प्रिन्स अली खान रुग्णालय, जे आज दुर्दैवानं बंद झालं, त्याचा प्रमुख होतो. आगा खान हेल्थ फाउंडेशनचा प्रमुख होतो. आणि 11 डिसेंबरला चायनामध्ये पहिली केस रिपोर्ट झाल्यापासूनच्या ज्या बातम्या येत होत्या त्या मी ट्रॅक करत होतो, त्याच्याबद्दल वाचत होतो. आणि मला ही भीती वाटत होती की हे जर आपल्याकडे आलं तर वी आर नॉट प्रिपेअर्ड फॉर एनिथिंग. ना आपले एअर कंट्रोल्स ॲडिक्वेट आहेत, ना आपण विमानं बंद करू शकणार आहोत, ना आपले लोक ऐकणार आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टींची भीती वाटत होती. आणि नेमकं तसंच झालं. सो तुम्हाला गंमत वाटेल, 11 एप्रिलला रात्री 11 वाजता मला आदरणीय उद्धवजींचा फोन आला. मी झोपलो होतो माझ्या घरामध्ये, प्रिन्स अली खानच्या माझ्या घरात. आणि त्यांनी मला त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीनं ते म्हणाले की हे बघा डॉक्टर ओक, मी तर रणांगणामध्ये उतरून लढणार आहे, तुम्ही माझ्याबरोबर आहात का? त्यांची ती एक स्टाईल आहे, नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. दॅट इज हाऊ द टास्क फोर्स बिगॅन. त्याच्यानंतर 5च मिनिटात त्यावेळचे आपले प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होते आदरणीय मिस्टर मेहता, त्यांचा फोन आला. देन वी हॅड अ लॉंग टेलिफोनिक टॉक. आणि साधारणतः कोणकोणते डॉक्टर घ्यायचे, मी एकच आग्रह धरला होता की सर आपण पब्लिक आणि प्रायव्हेट दोन्ही इन्स्टिट्यूट्समधले डॉक्टर घेऊ, जे अत्यंत नामांकित आहेत, ज्यांना जगामध्ये मान आहे, आणि जे वेगवेगळ्या ब्रँचेसचे सदस्य आहेत. म्हणजे माझे जे सहकारी होते त्याच्यामध्ये आमचा शशांक जोशी होता, पद्मश्री आहे तो. आमचे तात्याराव लहाने होते, उदवाडिया होते, जे पल्मनरी मेडिसिनचे होते, इंटेन्सिव्हिस्ट होते. अशा वेगवेगळ्या ब्रँचेसचे लोक. द ओनली ऑड मॅन आउट आय थिंक वॉज मी ॲज अ सर्जन. पण उद्धवजींना माझ्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल्सवरती खात्री होती. आणि कुठेतरी ही 14 लोकांची आवळ्याजवळ्याची मोठ नीट करण्यासाठी एक ॲडमिनिस्ट्रेटर हवा होता. त्याच्यानंतर आमच्यात वादविवाद भरपूर व्हायचे. आम्ही 2 वर्ष, एक्झॅक्टली 2 वर्ष, दर सोमवारी 8:30 ते 10:30, कदाचित 11, 11:30 वाजायचे. अनेक मीटिंग्सना आदरणीय उद्धवजी, राजेश टोपे हेल्थ मिनिस्टर होते, ते स्वतः, ही मंडळी उपस्थित असायची. ह्या सगळ्या मीटिंग्स 2 वर्षभर व्हिडिओ झाल्या. आम्ही एकदाही एकमेकांना भेटलो नाही. आम्ही एकदाच भेटलो जेव्हा उद्धवजींनी दिवाळीला चहापानाला बोलवलं तेव्हा. त्यापलीकडे आम्ही एकदाही भेटलो नाही. बट वी हॅड अ डेडिकेटेड लाईन, त्याच्यावरती आम्ही एकमेकांशी बोलायचो. आम्ही जगामधल्या उत्तमोत्तम सायंटिस्टना या मीटिंगमध्ये इन्व्हॉल्व करायचं. मग आमच्यामध्ये मेयोचे लोक होते, जॉन हॉपकिन्स लोक होते, रॉकफेलर इन्स्टिट्यूटचे लोक यायचे, WHO चे प्रतिनिधी असायचे, ICMRचे लोक, शेखर मांडे वगैरे, ही मंडळी रुटीनली असायची. गंगाखेडकर असायचे ICMRचे. ही सगळी माणसं आमच्याबरोबर चर्चा करायची. सोमवारच्या मीटिंगचा अजेंडा मी स्वतः माझ्या लॅपटॉपवरती टाईप करायचो, शनिवारी सर्क्युलेट व्हायचा. आणि मीटिंग संपल्यावरती जे काही डिडक्शन्स होती ती रात्री स्वतः टाईप करून आदरणीय उद्धवजी आणि हेल्थ सेक्रेटरींना 12 वाजता पाठवल्याशिवाय मी एकही सोमवार झोपलो नाही. मी जेव्हा फोर्टिसमध्ये ॲडमिट होतो तेव्हा ICUतनं सुद्धा या मीटिंग्स मी केल्या. अरे बापरे. आणि 100 गोष्टी जर आम्ही सांगितल्या तर त्यातल्या 80 ते 90%, 80 सुद्धा नाही, 90% गव्हर्नमेंट फॉलो करायचं.
10% गोष्टींमध्ये एक्झिक्यूट करताना डिफिकल्टीज होत्या, लिमिटेशन्स होती, त्यामुळे ती घेतली जायची नाही. पण टास्क फोर्स जे बोलत होता ते गव्हर्नमेंट ऐकत होतं, फॉलो करत होतं. देर वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह एक कम्युनिकेशन बिटवीन प्रायव्हेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, टास्क फोर्स अँड गव्हर्नमेंट. आणि तेवढ्या लेवलला न थांबता आम्ही असा निर्णय घेतला की असं वाटायला नको की मुंबई पुण्याचे शहाणे कोण बोलत आहेत, सोलापूरला काय होतं आहे, लातूरला काय होतं आहे, गडिंग्लजला काय होतं आहे, गडचिरोलीला काय होतं आहे, बुलढाण्यामध्ये काय होतं आहे. सो वी हॅड डायरेक्ट व्हिडिओ मीटिंग्स विथ ऑल दीज सेंटर्स. आणि अगदी एखाद्या छोट्या गावातल्या सरपंचांपर्यंत आम्ही मीटिंग्स केल्या. दॅट वॉज वेअर टेक्नॉलॉजी हेल्प्ड अस. की प्रत्यक्ष कुठेही न जाता, स्वतःचं घरही न सोडता. दुसरी गोष्ट, जे म्हणून नवीन लिहिलं जात होतं, छापलं जात होतं. नॉर्मली एखादा सायंटिफिक पेपर पब्लिश करायचा तर 9 महिन्याचा काळ लागायचा. मी तर म्हणायचो डिलिव्हरी तरी होईल ना तर अबॉर्शन तरी होईल, असला प्रकार होता. पण कोविडच्या काळामध्ये दिस वॉज फास्ट फॉरवर्ड. सकाळी जर मी काही लिहिलं तर ते दुपारी छापून यायचं. त्यातले काही पेपर्स लॅन्सेट सारख्या जर्नलला सुद्धा रिट्रॅक्ट करायला लागलेले आहेत. पण वी वर रिअल टाईम ऑन. आणि टास्क फोर्सचे सदस्य आज दुपारी अमेरिकेत काय आले, ऑस्ट्रेलियात काय आले, जपानमध्ये काय झाले हे रात्री डिस्कस करायचं. सो वी वर ॲब्सोल्युटली डॉट ऑन टाईम. आणि एखादी गोष्ट अमेरिकेत होती आहे किंवा इंग्लंडमध्ये किंवा जर्मनीत होती आहे म्हणून आम्ही ब्लाइंडली घेतली नाही. अनेक गोष्टी आम्ही नाही स्वीकारल्या. त्याच्यामुळे मला अभिमान असा आहे की गेल्या 2 वर्षामध्ये ज्या ज्या गाईडलाईन्स टास्क फोर्सनी दिल्या त्यातली एक सुद्धा गाईडलाईन मला रिट्रॅक्ट करावी लागली नाही. बिकॉज वी हॅव थॉट अबाउट दोज थिंग्स. याच्यामध्ये अनेक वेळा वादविवाद झालेले आहेत. बाहेरच्या लोकांनी आरोप केले, आमच्यावर कोर्टाच्या केसेस झाल्या. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन्स आम्ही आज फेस करतो कारण आम्ही तुम्हाला मास्क घालायला सांगितलं, ह्याच्यामुळे मी केस फेस करतोय. हायकोर्ट जस्टिसने आम्हाला 3दा बोलवलं. दीपंकर दत्ता साहेबांच्याकडे आम्ही गेलो, आम्ही सांगितलं. नंतर कोर्टाचा इतका विश्वास बसला की दीपंकर दत्ता साहेबांनी एकदा बोलवलं. कोर्ट हे व्हिडिओ कोर्ट्स चालत होती, व्हर्च्युअल कोर्ट्स चालत होती. आणि अनेकांना ते पटत नव्हतं की वी हॅव टू गो ऑन रिअल कोर्ट सिनॅरिओज. तर हा निर्णय घ्यायचा का नाही, का आम्ही अजून डिले करू, हे विचारण्यासाठी आदरणीय दीपंकर दत्ता साहेबांनी टास्क फोर्सला बोलवलं. सो ह्या निमित्तानं कोर्टाच्या पायऱ्याही चढायला लागल्या. पण दॅट वॉज अ पार्ट ऑफ लाईफ. नाही, पण खरंच म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप तुमच्या कामकाजामध्ये झाला नाही हे महाराष्ट्राचं सुदैवच म्हणायला पाहिजे. राजकीय हस्तक्षेप तेव्हाही झाला नाही, आजही झाला नाही. जेव्हा राजकीय हे बदललं, आम्ही आणखीन एक केलं होतं की एक वेगळा पीडियाट्रिक टास्क फोर्स निर्माण केला होता. कारण लहान मुलांचं अफेक्शन नंतर सुरू झालं. आणि जरी मी स्वतः एक सर्जिकल पीडियाट्रिशियन असलो तरी मी उद्धवजींना विनंती केली होती की नाही, हे माझ्याकडे देऊ नका, आपण दुसऱ्या कोणाला तरी करू. आणि प्रभूसाहेब हिंदूजा हॉस्पिटलमधले अत्यंत नामांकित पीडियाट्रिशियन, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा टास्क फोर्स निर्माण झाला. जेव्हा शासन बदललं त्यावेळेला अनेक कारणांमुळे त्या टास्क फोर्सनं राजीनामा दिला. आणि आमच्याकडे सूर सुरू झाला होता की आपण काय करायचं. माझा कॉन्शियन्स क्लिअर होता. मी म्हटलं मी महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करतोय, कुठलं शासन व्यवस्था आहे ह्याच्याकडे मी बघत नाही. आणि आय मस्ट पुट ऑन रेकॉर्ड्स की आदरणीय शिंदे साहेबांनी स्वतः फोन केला आणि मला आणि राहुल पंडितला सांगितलं की राजीनामा वगैरे काय देऊ नका, काम चालू ठेवा. अरे वा, फारच छान. सो राजकीय हस्तक्षेप अजिबात झाला नाही, हे सत्य. वा वा, फारच छान. आय थिंक महाराष्ट्राचं सुदैवच म्हणायचं. कदाचित अनेक मंत्री आजारी पडत होते आणि त्यांना आम्ही ट्रीट करत होतो. नाही, पण या सगळ्या कार्यकाळामध्ये 4 वेळेला कोविड आणि त्याच्यातनं तावून सुलाखून तुम्ही बाहेर पडलात, पण फारच त्रासदायक तो अनुभव. द सेकंड एपिसोड वॉज बॅड बिकॉज आय हॅड टू, म्हणजे सगळं झालं, सर्व प्रकारचे औषधं, रेमडेसिवीर 2दा दिलं, टोसिझुलिमॅब दिलं, स्टिरॉइड्स चालू होती. स्टिरॉइड्स दिल्यावरती डायबिटीस वाढत होता, त्यामुळे ती डोसेजेस वाढवायला लागले. अँटीप्लेटलेट औषधं दिले जात होती, पण SpO2 येत नव्हता. टॉयलेटला गेल्यावरती चक्कर यायला लागत होती. मग HFNC हे जे नवं यंत्र आम्ही वापरत होतो ते लावण्यात आलं 3 दिवस. पण फायनली दे हॅड टू पुट मी ऑन व्हेंटिलेटर. पण 3-4 दिवसाच्या व्हेंटिलेटरी इफेक्ट नंतर टोटल 10 दिवस आय स्टेड इन ICU. तो एक वेगळा अनुभव होता. मी इतकी वर्ष, आता 40 वर्ष मी सर्जरी करतोय, त्यामुळे ICUत रोजच सकाळी जातो.
पण ते उभं राहून जातो. यावेळेला पहिल्यांदाच आडवा पडलो आणि सिलिंग बघितलं. त्यावेळेला जाणवलं की पडलेल्या रुग्णाला आपण फक्त नेहमी रुग्ण म्हणून बघतोय, पण जेव्हा एक डॉक्टर रुग्ण होतो त्यावेळेला त्याला सगळी मानवीयता आठवायला लागते. मला भयंकर माझ्या नातवाची आठवण व्हायची. सो आफ्टर आय केम आउट, द फर्स्ट टास्क फोर्स आय सेड वी आर स्टार्टिंग video calling in Maharashtra from ICU to families. And that's how from June we started video calling. अरे जे वा. आम्ही आजही करतो. अगदीच जे पेशंट खूप सिरियस असतात, व्हेंटिलेटर्सवरती असतात ते नाही, पण जे स्टेबल असतात त्या ICU मधल्या पेशंटना त्यांच्या घरातल्या लोकांशी संवाद किंवा त्यांना स्क्रीनवर बघितल्यावर माणसं ढसाढसा रडलेली आहेत, हा अनुभव घेतला. हे कोविडनी शिकवलं. बरोबर बरोबर, वा फारच छान. हळूहळू कोविड 2021मध्ये आला आणि माझ्या मते एक फार आश्वासदायी असं चित्र दिसायला लागलं, म्हणजे कोविडची लस. पण त्या बाबतीतही माझ्या मते अनेक मतप्रवाह होते. लस घेतली तरीसुद्धा कोविड होऊ शकतो, माझ्या मते लस न घेता आणि तरी कोविड न झालेले अशी काही मंडळी आपल्या अवतीभोवती असतीलच. तर या लशीच्या उपयुक्ततेचं मोजमाप नक्की कसं करायचं लोकांनी? लसीचा मला अभिमान आहे माझ्या देशाचा. दिस इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड विच मेड नॉट 1 but 2 वॅक्सिन्स. येस. कोविशिल्ड आणि संपूर्णपणे भारतीय इलाकृष्णांनी तयार केलेली, भारतनी तयार केलेली कोवॅक्सिन, आणि आता सर्वप्रथम बाहेर येणारी नेझल व्हॅक्सिन जी भारत ग्रुप करतोय, पण कोविशिल्ड बेस्ड व्हॅक्सिन आहे. मला असं वाटतं की व्हॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम हा संपूर्णपणे केंद्र सरकारने हाताळला. त्याच्यात ना टास्क फोर्सला से होता, ना राज्य सरकारला से होता, पण एक्झिक्यूट करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. मला असं वाटतं की आज जी आपण सो कॉल्ड चौथी लाट, जी आत्ता पुन्हा आपण फेब किंवा डिसेंबरमध्ये बोलत होतो, जी आली नाही किंवा ओमायक्रॉन. हां नाही, ओमायक्रॉन तर गेल्या वर्षी जानेवारीत झालं, पण आत्ता पुन्हा कोविड परत येतोय का, कोविड परत येतोय का, हे जे झालं नाही, किंवा ओमायक्रॉनमध्ये रिलेटिव्हली नंबर ऑफ ॲडमिशन्स कमी झाल्या, याचं कारण आपल्या रोबस्ट व्हॅक्सिनेशन प्रोग्राममध्ये. अरे वा, फारच छान. आता ह्याच्यात जे प्रवाद आहेत की व्हॅक्सिन दिलं आणि तो अचानक गेला, हे दुर्दैवाच्या गोष्टी आहेत. पण अजून कुठल्याही याच्यामध्ये या व्हॅक्सिनचा या मृत्यूशी थेट कार्यकारण संबंध प्रूव्ह झालेला नाही. कोविडमध्ये काय होतं हे लक्षात घ्या की त्याच्यामध्ये इट्स एन इंटेन्स इन्फ्लमेटरी रिॲक्शन. म्हणजे शरीराच्या, आता आपल्याला एखादा मार लागला तर आपल्याला सूज येते. शरीराच्या अंतर्भागामध्ये असलेल्या छोट्या छोट्या ज्या ब्लड वेसल्स असतात त्यांना सूज येऊन त्याच्यात रक्ताच्या गुठळ्या निर्माण होतात. मग या गुठळ्या जिथं होतील, ब्रेनमध्ये आल्या तर स्ट्रोक बसतो, हार्टमध्ये आल्या तर हार्ट अटॅक येतो, आणि जर मल्टिपल वेसल्सना झाल्या तर कदाचित पहिल्याच फटक्यात तो माणूस कोलॅप्स होतो आणि वी कॅनॉट डू एनिथिंग. असं झालंय, अनेकांच्या बाबतीमध्ये हे झालंय. अनफॉर्च्युनेटली दॅट हॅज बीन लिंक टू द व्हॅक्सिनेशन. ओके. त्यामुळे ही व्हॅक्सिन घेतली आणि म्हणून मृत्यू झाला, हे असं काही कुठेही एस्टॅब्लिश झालेलं नाही आहे. कुठलीही गोळी, परवा माझ्या एका पुण्यातला एक डॉक्टरच मित्र, 8 वर्षाची त्यांची नात अचानक गेली. सकाळी जस्ट तापाचं निमित्त झालं आणि एक गोळी दिली ना. आता जे फार्मा सेक्टरमध्ये आम्ही लोक काम करतो, देर इज समथिंग गॉट एज अन एनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन. बिप्लेक्सचं इंजेक्शन दिल्यावर सुद्धा माणसं जातात, या घटना घडतात. क्रोसिननी जातो. त्यामुळे अशा आयसोलेटेड स्ट्रे केसेस असतात. पण ज्या वेळेला तुम्ही एखादी उपलब्धी ही समाजासाठी वापरता त्यावेळेला यू हॅव टू डू ऑलवेज ग्रेटर गुड, ज्याचा अधिकाधिक लोकांना फायदा होईल अशी गोष्ट तुम्ही स्वीकारायला पाहिजे. दॅट वॉज व्हॅक्सिन. फारच छान. मला असं वाटतं डॉक्टरांचं हे उत्तर ऐकल्यानंतर आपण असं नक्कीच म्हणू शकतो की इथे उपस्थित असलेले किंवा नसलेले कोणी जर 3रा डोस लशीचा घेतला नसेल तर नक्की जाऊन घ्यावा. बरोबर ना डॉक्टर? पण सध्या उपलब्ध नाही. मी पण आज सकाळी चौकशी केली होती, कारण माझे एक सिनियर अधिकारी आहेत, आपल्याला अनेकांना माहिती आहेत, शरद काळे साहेब, महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत ते. त्यांचा मला सकाळी फोन होता की संजय मला पाहिजे आहे. मी म्हटलं सर थांबा, आता नेझलच घ्या म्हणून. पण अजून नेझल
मार्केटमध्ये आली नाही आहे. आय थिंक इट्स अ मॅटर ऑफ टाइम ओके. अँड वी विल हॅव इट नाऊ. पण मग ज्यांनी कोविशिल्ड इंजेक्शन फॉर्ममध्ये 2 डोस घेतलेत त्यांना हे नेझल वॅक्सिन हा मुद्दा थोडासा अजून Okay. सायंटिफिक ठीक. लेवललाही चर्चेला जातोय. ठीक. पण ॲज आय टोल्ड यू त्याचा बेसिस कोविशिल्ड आहे ओके त्या नेझल ह्याचा. Okay. त्याच्यामुळे इट विल ऍक्ट ॲज ए सप्लिमेंटरी बुस्टर. ओके फॅन्टॅस्टिक. दुसरे कुठलेही मगाशी तुम्ही रेमडेसिवीर बद्दल वगैरे बोललात, पण मध्यंतरी असंही कानावर येत होतं की या औषधांच्यामुळेही काही रुग्णांना नंतरच्या काळात काही त्रास झाला. आता ही परिस्थिती अशी होती की त्यावेळेला कुठलीच औषधं उपलब्ध नव्हती आणि जो पर्याय उपलब्ध होता किंवा काम करेल असं वाटत होतं तो वापरण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, कारण माणसाचा जीव वाचवणं कॉस्ट बेनिफिट ॲनालिसिसमध्ये आय थिंक इट मेड सेन्स टू यूज रेमडेसिवीर अँड टोसिलिझुमॅब वगैरे. बट नंतरच्या काळामध्ये ही औषधं त्याच्यातनं काढण्यात आली इसेन्शियल लिस्टमधनं. तर जे काही ऐकायला येतं आहे की त्याच्यामुळे काही रुग्णांना नंतरच्या काळामध्ये काही आरोग्याचे किंवा अदर काही प्रॉब्लेम झाले, तर हे कितपत खरं आहे, हेच कारण आहे का काय? आपण म्हणताय ते सत्य आहे की साधारणतः 7-8 मेला आय फर्स्ट ओपन माय माउथ अबाउट रेमेडिसिवीर. त्यावेळेला असं वाटलं की येस वी हॅव गॉट अ वंडर बुलेट, सो वी वेंट अहेड विथ रेमेडिसिवीर. पण आम्ही काही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स ठरवून दिले की काय डोसमध्ये द्यायचं, किती दिवस द्यायचं. कारण जगामध्ये सुद्धा 5 days आणि 9 days असं साधारणतः दोन्ही प्रकारचे प्रोटोकॉल्स होते. पण ओव्हरऑल एव्हरीवन सेड की 5 दिवस इज मोर दॅन ॲडिक्वेट अँड जस्ट वन्स. दुर्दैव असं झालं की त्याचा अतिरेक करण्यात आला. अनेक ठिकाणी ते 10-12 दिवस तर दिलं गेलंच, पण ते दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा 5-5 दिवस असंही दिलं गेलं. पुढे अशी अवस्था आली की ह्या औषधाचा काळाबाजार झाला आणि मी त्यालाही सामोरं गेलो की हे औषध मिळेन असं झालं. वाटेल त्या किमतीला ते विकलं जायला लागलं. टोसिलिझुमॅब वी ऑलवेज न्यू की हे रिझर्व ड्रग आहे, हे कधी द्यायचं, स्टिरॉइड्स कधी वापरायची, ह्या प्रत्येकाचे मोजमाप ठरले होते. नंतर ही सगळी ड्रग्स थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये विड्रॉ होत गेली. मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज हे आणखीन एक अस्त्र आपल्या पुढे आलं, पण ते फक्त डेल्टामध्ये उपयुक्त आहे. ओमायक्रॉन 1 आणि 2ला त्याची गरजच नाही. हेही सो जसजसा तो आजार आणि साथ पुढे जात होत होती तसतसं आय थिंक वी वेर बिकमिंग वायझर बाय द एक्सपिरियन्स. ओके. आणि म्हणून ही ड्रग्स आणली गेली, विड्रॉ केली गेली, काही तशीच राहिली. आजच्या काळातही रेमडेसिवीर आहे, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज स्पेसिफिक जिनोटाईपसाठी आहेत आणि बाकीचीही काही ड्रग्ज आता आपल्याला उपलब्ध आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी वॅक्सिन आहे. बरोबर. सो इनफॅक्ट माझा पुढचा प्रश्न याला तुम्ही कुठेतरी आत्ता ऑलरेडी टच केलं की येणाऱ्या पाईपलाईनमध्ये अशी काही औषधं आहेत का किंवा काम चालू आहे का की जरी कोविड आपल्या समवेत राहिला, जसे तुम्ही मगाशी म्हणालात की जीवाणू विषाणू आपल्याबरोबरच मे बी आपल्या आधी या पृथ्वीतलावरती आले आणि आजही आपल्याबरोबर जगतच आहेतच. सो कोविड कुठल्या ना कुठल्या तरी रूपामध्ये आपल्याबरोबर राहणार हे माझ्या मते विधिलिखित असावं. पण त्याच्यामुळे जर कधी काही आजार झाला तर ते बरं करण्यासाठी काही नवीन, चांगली, जास्त सुरक्षित अशी काही औषधं सध्या संशोधनामध्ये आहेत का? याचं उत्तर खरं तर माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं ही मंडळी देते. पण येस, फार्मा इंडस्ट्री किंवा ओव्हरऑल रिसर्चच्या डायरेक्शन्स बदलल्या. ज्याला जेनेटिक इन्फ्लुएन्सिंग मेडिसिन्स म्हटलं जातं की ज्याचा जनुकांवरती परिणाम होतो किंवा जी जनुक बेस्ड मेडिसिन्स आहेत, ही एक नवीन उपशाखा फार्मा इंडस्ट्रीची निश्चितपणे निर्माण झाली आहे आणि त्याच्यामुळे अशी औषधं येतच राहतील. एक लक्षात घ्या, एक औषध, एक मॉलिक्यूल बाहेर आणायचा तर अनेक वर्षांची आणि अब्जावधी रुपयांची तपश्चर्या लागते, तेव्हा एक औषध बाहेर येत असतं. म्हणून तर ही या काळातली आलेली औषधं नवीन नव्हती. दीज वर रिपर्पज्ड. मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दॅट ॲक्च्युअली केम अप. पॉलिक्लोनल अँटीबॉडीज आल्या. सो आपल्या प्रश्नाचं उत्तर हे होकारार्थी आहे की फार्मा इंडस्ट्री निश्चितपणे नवीन प्रकारच्या औषधांच्या संशोधनामध्ये यापुढे भांडवली उत्पन्न खर्च करेल. अरे वा, आय थिंक आय एम राईट. फारच छान.
सो आता शेवटचा प्रश्न, आणि आय थिंक याचं उत्तर हे तुमच्याकडनं माझ्या मते उपस्थित श्रोत्यांना दिलेला संदेश अशा स्वरूपात असावं असं मला वाटतं की गेले 2 वर्ष मी परत येईन असं म्हणून कोविड परत येत राहिला. 1 लाट, दुसरी लाट, ओमायक्रॉन, BA2, BA5 हे चालूच आहे. ही जी टांगती तलवार डोक्यावरती नागरिकांच्या आहे सतत, तर ती टांगती तलवार त्याची जी एक काळजी आहे ती कमी होण्याच्या दृष्टीने नागरिकांची कर्तव्य म्हणून आपण काय करू शकतो, आणि सरकारच्या दृष्टीने पुढे काही उपाययोजना करण्याचा काही मानस आहे का? नाही, निश्चित आहे. म्हणजे मी जसं म्हटलं तसं की कोविडमुळे हेल्थ सेक्टरची सगळीच डायमेन्शन्स बदलली आहेत. आम्ही जेव्हा MBBSला होतो तेव्हा PSM प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन असा तो विषय असायचा जो आम्ही ऑप्शनला टाकलेला होता, कारण आम्हाला सर्जरी वगैरे करायचं होतं. आज मी निश्चितपणे कम्युनिटी मेडिसिन या विषयाला सर्जरीपेक्षा जास्त महत्त्व देईन. ओके. माझा स्वतःचा मुलगा एकुलता एक MBBS झाल्यानंतर माझी प्रचंड इच्छा होती की त्यांनी सर्जरी करावी. तो म्हणला मी काही होईन पण सर्जन होणार नाही, मी तुझं आयुष्य बघितलं. बरं. आणि त्यांनी कम्युनिटी मेडिसिन ही ब्रँच निवडली. ओके. मला ते तेव्हा तेवढं रुचलं नव्हतं ॲज अ बाप. MD झाल्यावर तो म्हणला आता मी टाटा हॉस्पिटल जॉईन करतो आणि मी आता प्रिव्हेंटिंग कॅन्सर्स, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रिव्हेंटिव्ह मेथोडॉलॉजीज इन कॅन्सर ह्याच्यामध्ये काम करतो. आज तो टाटा हॉस्पिटलचा सदस्य आहे, स्टाफ आहे, खारघरला मोठं डिपार्टमेंट आहे, आणि ते जे काम करतायत ते बघितल्यावरती मला वाटतं की ही वॉज राईट अँड आय वॉज रॉंग. की आज जर CA ब्रेस्ट घेतला तर CA ब्रेस्टमध्ये काय रिस्क फॅक्टर्स आहेत, काय सांगायला पाहिजे, CA सर्विक्स का होतोय, CA गॉल ब्लॅडरचं प्रोग्नोसिस कशामुळे, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती जे मूलभूत काम आहे आणि जे समाजामध्ये नेण्याचं काम आहे ते आता ही मंडळी करतायत. जे कॅन्सरच्या बाबतीत आहे तेच ह्या सगळ्या जनुकांच्या बाबतीत आहे. आपण आपली घरं स्वच्छ ठेवतो, पण बाहेर आपल्याला आल्यावरती आपला परिसर तितका स्वच्छ सुंदर असतो का? आज मुंबई दिसतेय स्वच्छ, पण केवळ भिंत रंगवून आणि इलेक्ट्रिक लाईट लावून शहर सुंदर होत नाही. सौंदर्य आणि स्वच्छता ही व्यक्तीच्या मनात असायला पाहिजे. 2002 मध्ये जपानमध्ये SARS आला. तुम्ही आजही बघा, आज काहीही नसताना सुद्धा जपानच्या ट्यूब रेल्वेज, ज्या तुमच्या ट्यूब रेल्वेज किंवा मेट्रो इतक्याच गजबजलेल्या असतात, मंडळी मास्क लावून फिरतात. आज मास्क सांगितल्याबद्दल आमच्यावर केसेस होतात. सो ही जी मनोवृत्ती आहे ना, सो देर इज, सगळ्याच गोष्टी गव्हर्नमेंटवर टाकून चालत नाहीत. कुठेतरी देर हॅज टू बी अ रॅडिकल चेंज विदिन अवर सेल्स. आणि तो चेंज केवळ मी, माझी बायको, माझा मुलगा, माझं घर नाही, पण माझी कॉलनी, माझी बिल्डिंग. आम्ही ह्या कोविडच्या प्रकारानंतर आमच्या मुलांच्या बिल्डिंगमधल्या मी एक फतवा काढला की ज्यांची मुलं मोठी झाली आहेत, अरे लग्न झालं पण तो चालवत असलेली सायकल त्याच्या 2 चाकांसहित जिन्याच्या कोनाड्यात पडलेली होती. सगळ्या सायकली काढल्या तर एक 50-60 सायकली निघाल्या. स्वच्छता होते ही त्याच्यामुळेच होते आहे. सो आय थिंक वी शुड इंटरनलाइज ॲज वेल ॲज वी शुड सी अराउंड अस. ह्याची गरज. ओके. आय थिंक आपण शेवटाला आलेलो. तुम्हाला दुसरा काही विचार श्रोत्यांसमोर मांडायचा असेल तर, अन्यथा जो फ्री टू आस्क. हो, कोणाला काही प्रश्न असतील तर आमच्या एक माईक फिरवूया, कोणालाही काही विचारू. बर, दुसरा माईक आहे का रे? तिसरा नाही तर माझा घेऊन तुझा. मलाच पहिला प्रश्न मलाच विचारायचा आहे. आपण आत्तापर्यंत बोलतोय ते औषधांबद्दल बोलतोय, पण काही अशी औषधं होती आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथी जी करोनावरती उपाय म्हणून चांगला वापरली जात होती, तर तुमचं त्याच्यावर काय मत आहे? नाही, याला मला फार मोठ्या प्रमाणात सामोरं जायला लागलं. मी एक प्रामाणिकपणे मान्य करतो की मी जरी ॲलोपॅथीचा आणि एक सुपर स्पेशालिटी लेवलचा डॉक्टर असलो तरी माझा आयुर्वेद आणि होमिओपॅथीवरती प्रचंड विश्वास आहे. हे मी पहिल्या पथीनं मान्य करतो. मग अनेक जण माझ्याकडे आले की संजय तू इतके वर्ष हे बोलायचंस, आता का नाही? सी, टास्क फोर्सचा अध्यक्ष झाल्यावरती आय हॅड अ डिफरंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की आय शुड डू ओनली फॉर ग्रेटर गुड. आय शुड टेल ओनली
I should tell only those things which have been scientifically approved and which are being followed everywhere. त्याच्यामुळे आम्हाला तुम्हाला आठवत असेल सुरुवातीला जेव्हा आम्ही धारावी हातात घेतलं का धारावीमध्ये काम करायला त्यावेळेला आपण ह्या होमिओपॅथीच्या गोळ्या वाटू आणि त्यांनी जे आम्ही ऑब्जेक्ट नाही केलं पण आम्ही ऑफिशियल स्टेटमेंट्समध्ये या गोष्टी आणू नाही शकलो. आयुर्वेदाच्या बाबतीतही मी ओपनली सांगितलं की आयुर्वेदाचा रिजनरेटिव्हसाठी कोविड होऊन गेल्यानंतर बरं होण्यास मला स्वतःला बोथ माय लंग्स वेअर बॅडली अफेक्टेड आणि माझी एक सहकारी आहे ती आयुर्वेदामधली डॉक्टर आहे ती मला म्हणली मी तुला लेंडी पिंपळी आणि अशा गोष्टी तुला देते तू घेशील का म्हटलं तू काही दे मी घेईन म्हटलं विश्वासाने घेईन. सो आय कंटिन्यूड दॅट. मला असं वाटतं की 2 पॅथीज किंवा 3 पॅथीजमध्ये भांडण करण्यापेक्षा जेव्हा ॲक्यूट फेज असते तेव्हा ॲलोपॅथी वर्क्स दर इज नो डाऊट अबाउट दॅट. पण ती फेज गेल्यानंतर वेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिजनरेशन त्यावेळेला आपण दुसऱ्या 2 पॅथीजचा वापर करायला खरोखर काहीही हरकत नाही. आय थिंक ॲलोपॅथी ॲडेड लाईफ टू युअर इयर्स टू युअर लाईफ whereas these 2 pathies can add life to those years. असं होतं. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. लॉन्ग कोविड ये जो बहुत लोगों को मतलब मेरे घर में तो बहुत काफ़ी बार कोविड ने बहुत दस्तक दिया था. तो लॉन्ग कोविड जो है उसके लिए यू से दैट यू कंसल्ट योर फिजिशियन एंड देन ही विल हेल्प यू आउट. बट यू सेड कि भाई कोई एक पर्टिकुलरली जगह पे एक कोविड का क्लिनिक चालू होना चाहिए लॉन्ग कोविड. Yes. So what is the thing that you are right. I think the most important thing आप किसी चीज़ को डायग्नोस तब कर सकते हो और ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है ये जनरल मेडिसिन का स्टेटमेंट है जब आप उसके बारे में सोचते हो. आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स दैट थिंग्स हैव टू बी एट द बैक ऑफ योर ब्रेन टू कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड देन कम इन फ्रंट ऑफ योर हैंड्स. सो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट कहीं ये कोविड तो नहीं है कहीं ये लॉन्ग कोविड तो नहीं क्यों मेरी खांसी नहीं जा रही है why I'm having this difficulty. All these years I was all right with metformin 500 milligram BD. Aj in spite of that why my fasting and PPs are not in the range as they would be. Am I being affected? जब ये suspicion आता है then you will start working towards its investigations. एंड तब आप जब सीटी करोगे एमआर करोगे या जो भी कुछ ज़रूरी है वो करोगे. तो इसके लिए हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर both should set up long COVID OPDs. We have made a written recommendation to the government. Quite a few private hospitals have done it. Public sector में वो इतना नहीं हो सका क्योंकि public sector में रोज का काम ही इतना रहता है. Then where does it come? So then I said, okay, at least my friends, my students sitting in OPDs, you must have this thing at the back of your mind. कि कहीं इस पेशेंट को लॉन्ग कोविड इफेक्ट तो नहीं है. Let me do these investigations. So I think for a family, I would suggest कहीं अगर कुछ लिंगर कर रहा है तो आप उसे इग्नोर मत करो. One simple question. I was told as a doctor by my senior colleagues that there's a good chance you didn't succumb or didn't test positive. Karan ka tula, you're a known case of asthma. I don't take regular steroids. It's more of exercise and diet. I'm not on any regular steroids. But खूप जवळ सगळ्यांना झाला. आता मी पण ड्युटीवरती होते, हॉस्पिटलांमध्ये जायचे. मला नाही टेस्ट पॉझिटिव्ह नाही केलं, पण इफेक्ट सगळे झाले, शुगर वाढली, सगळं आहे. आणि आता डेफिनेटली तुमच्यासारख्या सिनियर्सनी सांगितलं दिस इज मोनिका डेफिनेटली लॉंग कोविड. इट्स अ पोस्ट कोविड सिक्वेली. आय हॅव अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. पुण्याला माझं घर आहे तर शेजारच्या घरात राहणारी डॉक्टर अंजू म्हणून ती औरंगाबादला राहायची. व्हेरी व्हेरी रिनाऊंड ऑब्स्टेटिशियन औरंगाबादची. आणि मुलगी अमेरिकेला आहे. अंजूला कधीही कोविड झाला नाही. अंजू डेव्हलप सडनली interstitial bilateral pulmonary fibrosis. She is oxygen dependent in US and last 1.5 years she is unable to take a flight back home. So things like this have happened.
की कोविड झाल्याचं कुठं काही लक्षात सुद्धा आलं नाही, पण सिक्विली हॅज हिट यू सो बॅडली. बट इज इट ट्रू की ॲस्थमॅटिक्स डोंट टेस्ट पॉझिटिव्ह इझिली, त्यांचं फाइंड आउट होत नाही, असं काही आहे का? माझ्या वाचनात नाही. Okay. माझ्या वाचनात असं निगेटिव्ह स्टेटमेंट नाही आहे कुठे. आणि जे रिॲक्शन झाले वॅक्सिनचे असे दुसऱ्यांमध्ये किंवा लार्ज नंबर्समध्ये काही नोट डाऊन केले त्याचं काही Honestly speaking, factualization? I don't believe this statement that vaccine led to reactions. ओके. दिस वॉज, आणि कोणाचा तरी मृत्यू व्हॅक्सिनमुळे झाला वगैरे हे जे बोललं जातं याचे कुठेही सायंटिफिक पुरावे आढळले नाहीत. व्हॅक्सिन दिल्यामुळे हार्ट अटॅक आला हेही तेवढं, वेदर इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज ऑन गोईंग कोविड विच वॉज अनडायग्नोस्ड, Okay. दिस वॉज ऑलरेडी अ फॅक्टर. व्हॅक्सिनमुळे अनेकांना चक्कर येणं वगैरे ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत तात्पुरत्या, दॅट कॅन हॅपन आफ्टर एनी इन्फेक्शन. ओके. ओके. थँक्यू सर. एक प्रश्न आहे की पोस्ट कोविड इफेक्ट ह्याची काही कालमर्यादा आहे का, की 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षांनंतर जर काही नाही झालं तर काही होणार नाही पुढे असं? ते तर जसं आपण एखाद्या कॅन्सरच्या बाबतीत म्हणतो की 2 किंवा 5 वर्षांमध्ये जर मेटास्टेसिस किंवा सेकंडरी झाल्या नाहीत तर यू आर प्रॉबेबली एस्केप. पण तेवढा काळ अजून गेला नाही आहे ना. वी हॅव नॉट इवन 1 year डाऊन द ट्रॅक ऑफ वॉट. आणि दुसरं काय झालं आहे, तुमच्या देशात कमी आहे, तिथे इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनीमध्ये, अजून चायनामध्ये पुन्हा नवीन रिसर्जन्स आहे. सो यू रिअली कॅनॉट ड्रॉ ए लाईन की आता संपलं आणि आता पुढचं म्हणजे फॉलोअप सुरू झाला असं म्हणण्याचं सुद्धा स्वातंत्र्य अजून आपल्याकडे नाही आहे. हा प्रॉब्लेम आहे. मला वाटतं अजून कुठले प्रश्न नाही आहेत. डॉक्टर ओक, तुम्ही गेले तासभर विविध प्रश्नांची उत्तरं श्रोत्यांना सहज सोप्या भाषेत समजावून मांडलीत, त्याबद्दल तुमचे आय थिंक चांगली उत्तरं दिल्याचा दुष्परिणाम असावा. प्रश्न संपत नाही. डॉक्टर साहेब, आपण बऱ्याच प्रश्नांची उकल केलीत आणि त्याबद्दल विशेष धन्यवाद. माझे 2 प्रश्न आहेत, छोटे प्रश्न आहेत. कोवॅक्सिन दिल्यानंतर म्हणजे सेकंड डोस जर घेतला असेल आणि त्यानंतर पुढच्या काळामध्ये कोवॅक्सिनची उपलब्धता आणि त्याची कोवॅक्सिन टू कोविशिल्ड याचे काही परिणाम दुष्परिणाम याबद्दल पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा जो प्रश्न आहे तो म्हणजे असा की अनाहूतपणे, जसं आपण अंजू नावाच्या आपल्या नजीकच्या यांच्याबद्दलचं उदाहरण दिलं की कदाचित होऊन पण गेलं असेल कोविड, आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना हे झालेलं असेल, आणि तो न व्हावा ह्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन ज्याच्याबद्दल आपण विशेष करून सांगितलं, तर ह्याची काही काळजी येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये आपण घेतली पाहिजे का, याबद्दल मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद. मला नाही वाटत की अजून कोविड होऊ नये म्हणून आपल्याला काहीही हातात सापडलेलं आहे. त्याच्याचसाठी मास्क घालायला सांगत होतो तर अडचणी पण अमुक एक औषधं घ्या म्हणजे कोविड होणार नाही. आय थिंक दॅट्स नॉट देअर. कारण हा एअरबॉर्न व्हायरस आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यापासून परावृत्त व्हायला किंवा, कारण आपण काही कायम 24 तास 365 दिवस एका खोलीमध्ये कोंडून घेऊनही जगू शकणार नाही. सो जगणं आणि श्वास घेणं हे जितकं अपरिहार्य आहे तितकंच कोविड होऊन जाणं हे देखील अपरिहार्यच आहे. ह्या लेवलला आपण आलेलो आहोत. फक्त त्याची सिव्हिरिटी आणि त्याचं पर्यवसान कुठेतरी ICU किंवा व्हेंटिलेटर्स किंवा डेथ्समध्ये होत नाही ना, हा कंट्रोल मिळवण्यामध्ये काही अंशी आपण यशस्वी झालो ह्याचं मला समाधान आहे. आणि आपण दुसरं काय मला विचारलं? कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन. आपण म्हणताय सत्य आहे, आज मी तीच दोन्ही वॅक्सिन्स मिळत नाही आहेत आणि ह्याचीच मला थोडीशी चिंता आहे. ते प्लांट्समध्येच स्टॉप करण्यात आलं होतं प्रोडक्शन त्याचं. त्याला असंख्य कारणं आहेत, काही राजकीय आहेत, काही आर्थिक आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची फार वेगळ्या स्तरावरची ती कारणं आहेत. क्रॉस व्हॅक्सिनेशनचे सायंटिफिक प्रयत्न आणि प्रयोग झाले, भारतातही झाले. कारण आपल्याला आठवत असेल, आपल्याला सगळ्यांना पहिल्यांदा मिळालं कोविशिल्ड, नंतर कोवॅक्सिन आलं, मग कोविशिल्ड मिळेन असं झालं काही. त्यामुळे म्हणजे कौशल्याने जेव्हा इम्युनायझेशन ड्राईव्ह केला तेव्हा आम्ही पहिला ड्राईव्ह सगळा कोविशिल्डमध्ये केला, दुसरा ड्राईव्ह सगळा कोवॅक्सिनमध्ये केला, कारण कोविशिल्ड उपलब्धच नव्हतं. मग आम्हाला सेकंड डोस देताना
फॉर्च्युनेटली सेकंड डोस सगळ्यांना त्या व्हॅक्सिनचा मिळालेला आहे. नाही मिळाला, मुद्दा थर्ड व्हॅक्सिनेशनचा आला की आता बूस्टरच्या वेळेला आपण काय करायचं. म्हणून मी थोडंसं विथ ग्रेट इंटरेस्ट या नेझल व्हॅक्सिनकडे बघतोय. याचं कारण असं आहे की त्याचा बेस कोविशिल्ड आहे, त्याचं रूट ऑफ एंट्री नेझल म्युकोझा आहे, त्यामुळे देणं सोपं आहे, ड्रॉप्स फक्त टाकायचे आहेत. पण आय होप की पुढच्या काही दिवसांमध्येही आपल्याला मिळतील. त्याचे रेटही ठरलेत की प्रायव्हेटमध्ये 800 रुपये पडणार आहेत, पब्लिकमध्ये 300 रुपये पडणार आहेत. ठीक आहे, जे काय असेल ते. परंतु दिस कुड बी वन कॉम्बिनेशन विच विल टेक अस अहेड. धन्यवाद. आपण सगळे पार्लेकर पार्ल्यातच राहणार आहोत. डॉक्टरांना बराच प्रवास करून दूर जायचं आहे. माझ्या मते आत्ता हीच ती वेळ, हाच तो क्षण असं म्हणूया. तर गेले तासभर तुम्ही खरंच विविध प्रश्नांची उत्तरं अतिशय मुद्देसूदपणे आणि श्रोत्यांना समजतील अशा सहज सोप्या भाषेमध्ये उलगडून मांडलीत. त्याबद्दल रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर आणि उपस्थित पार्लेकर श्रोत्यांच्या वतीने मी अतुल गोखले आपले आभार मानतो. धन्यवाद.